celebrate one of the most special occasions, Teachers' Day. It is celebrated every year on the 5th of September to honor the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Garu, a great teacher, philosopher, and the second President of India. Teachers are the guiding lights of our lives. They inspire us, encourage us, and help us become better human beings. They not only teach us lessons from books, but also lessons of life. Truly, they are the pillars of our future. On this day, we take the opportunity to express our gratitude and respect to all our teachers for their dedication, patience, and love. Without them, no nation can progress, because they are the ones who shape young minds into responsible citizens. So, let us begin this celebration by remembering and appreciating the endless efforts of our teachers. Once again, I wish all our teachers belated a very happy Teachers' Day. Now, I would like to invite Man of Inspiration artwork to their unwavering dedication of our correspondent sir, BLS Satyanarayana Garu. Please come on to the dais. Now, I would like to invite Man of Inspiration artwork to their unwavering dedication of our. Now I request the personality of wisdom, a walking role model, our HM DH Chaudhary Garu. Please come on to the dais. Now I request respected our Vice Principal sir, Vice Principal Devadasu sir. Please come on to the dais. Now I request to call Uncle Garu and Jyoti Madam. Please come on to the dais. గురువుల గొప్పతనం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. సింహంలా సింహాసనంపై కూర్చున్న రాజైనా, మంది మార్బలంతో మందహాసం చేసి మంత్రైనా, కుచేలుడైనా కుబేరుడైనా విన్మర శిరసాభివందనం చేసే విశిష్ట దైవం గురువు. అణువణువున స్ఫూర్తి నింపేవాళ్ళు, సేవా తత్పరత సంస్కారం అలవర్చేవాళ్ళు, జీవిత సత్యాన్ని ఆవిష్కరించేవాళ్ళు, నైతిక విలువ విధులను వెదజల్లేవాళ్ళు, మెతుకు విలువ బతుకు విలువ తెలిపేవాళ్ళు ఎప్పటికీ గురువులే సుమా. అక్షర జ్ఞానం, ఇంగిత జ్ఞానం, లోక జ్ఞానం అందించే నలుపు తెలుపులతో జీవితాన్ని రంగులమయం చేసే గురుదేవులకి వందనం, శిరసాభి వందనం. అటువంటి వారిలో అగ్రగణ్యులైన విద్యా ప్రధానతులు మన శ్రీ విజ్ఞాన పాఠశాల డైరెక్టర్ గారైన శ్రీ వలుసు లీలాసాయి సత్యనారాయణ గారికి విద్య నేర్పించిన వారి పూజ్య గురువులు మన ముందు ఉన్నారు. వారిని ఒక్కొక్కసారిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాము. శ్రీ గోపాలాచారి మాస్టర్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. Give the claps. శ్రీరామచంద్రమూర్తి మాస్టర్ గారు, శ్రీ మోహన్ రావు మాస్టర్ గారు, శ్రీ వైకుంఠ మాస్టర్ గారు, Now, we would like to invite our respected HM sir, DH Chaudhary sir, to share his message and blessings with all of us. Sir, we warmly welcome to you. Address the gathering. Good morning, respected dignitaries of the dais, our correspondent BLS Satyanarayana Garu, and all respected Gopalachari Master and Sri Ramchandramurthy Garu, Sri Mohan Rao Garu, Vaikunta Master. Good morning, everybody.
Today, we gathered here to celebrate a great versatile personality, the second President of India and former teacher, birthday anniversary as our Teachers' Day. Outside of my words, I would like to wish all of you belated Happy Teachers' Day. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great philosopher, orator, successful diplomat. While he was working as a teacher, he impressed lot each and everyone by giving a proper education and giving moral education to the students. Because of that, he reached highest position. He got so many awards and rewards. Templeton Award is one of the best, and he was a conferred Bharat Ratna also. Thank you very much for this giving opportunity. Actually, my request, our correspondents are to give you a few words about those who taught subject to him. Actually, we have no. This is the first time we sat in front of the teachers. Because of protocol only we said we have great respect on teachers. At that time also, at the same time. Here we feel very proud to sit beside our teachers. My request now, B.L.S. Satyanarayana garu give few words about his teachers. వేదికగా అలంకరించిన నా ఉపాధ్యాయులకు అంటే నా స్కూల్లో నాతో పాటు చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ బిలేటెడ్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అందరం కూడా ఈ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్కి కొంతమంది అనుకుని వచ్చాము, కొంతమంది అనుకోకుండా వచ్చాము. ఏది ఏమైనా మన యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే మన దగ్గర చదువుకునే పిల్లల్ని ఉత్తమమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆ అవకాశాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. ఒక నిన్న లయన్స్ క్లబ్లో మనకి మన తెలుగు మేడం గారికి బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు రావడం జరిగింది. అక్కడ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ని తయారు చేయలేడు, ఒక ఇంజనీర్ని తయారు చేయలేడు, ఒక లాయర్ని తయారు చేయలేడు. వీళ్ళందరినీ తయారు చేసే శక్తి ఒక టీచర్కి మాత్రమే ఇచ్చాడు భగవంతుడు. అటువంటి పవిత్రమైన వృత్తిలో మనం ఉన్నాం. మనం ఏంటంటే ఎంతవరకు మనం ఈ వృత్తికి న్యాయం చేయాలి అనేది మనం మన ఆత్మసాక్షికి మనం సమాధానం చెప్పుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే మన దగ్గర క్లాస్కి వెళ్ళటం రావటం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఏంటంటే మన దగ్గర చదివిన పిల్లలు ఎంతవరకు మనం వాళ్ళని చేంజ్ చేయగలిగాం, ఎంతవరకు వాళ్ళని మనం మంచి పౌరులుగా తయారు చేయగలిగాం అనేది మన యొక్క సక్సెస్కి కొలమానం. నేను నా గురువుల ముందు నిలబడి మాట్లాడటం చాలా గర్వంగా ఉంది, ఒక రకంగా భయంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నేను పాఠాలు నేర్చుకున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను వాళ్ళు చూశారు, నేను ఎట్లా ఉన్నాను ఏంటి, నా ప్రయాణం అంతా వాళ్ళకి తెలుసు. మూర్తి మాస్టర్కి, మోహన్ రావు మాస్టర్కి, వైకుంఠం గారికి, గోపాలాచార్య మాస్టర్ నాకు సైన్స్ చెప్పారు. సైన్స్ ఎన్ఎస్ బిఎస్ కూడా చెప్పారు, ఆయన మ్యాథ్స్ కూడా చెప్పేవారు. మా మూర్తి మాస్టర్ సోషల్, మోహన్ రావు మాస్టర్ సోషల్, వైకుంఠం మాస్టర్ అంటే మాకు డ్రిల్ మాస్టర్ కానీ ఆల్ ఇన్ వన్ అనమాట. అన్ని రకాలుగాను మాకు చాలా ఆయన సలహాలు కానీ మన యొక్క ఆలోచనలు మాకు చాలా ఇదిగా ఉండేవి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే గురువుల ముందు నిలబడి మాట్లాడడం అనేది కొంచెం భయంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నేను పాఠాలు నేర్చుకుని వాళ్ళ ఎదుర్కొంటే నిలబడి మాట్లాడడం, భగవంతుడికి అవకాశం నాకు కల్పించడం, నా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు, తర్వాత ఏంటంటే నా గురువుల ఆశీస్సులు అనేది ఉన్న బట్టి నేను మీ దగ్గర మాట్లాడగలుగుతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అమ్మ టీచర్ అనేది నేను వాళ్ళందరినీ చూసి నేను పెరిగాను, వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాను, వాళ్ళు ఎట్లా ఉండేవారు, ఎట్లా చెప్పేవారు. ఆ విధంగా ఫస్ట్ మాకు గోపాలాచార్య మాస్టర్ పిఎస్ ఎన్ఎస్ చెప్పేవారు. ఆయన ఏంటంటే క్లాస్కి రావడం, టెక్స్ట్ బుక్లో 95 పేజ్ ఓపెన్ చేయండి రా, దాంట్లో లెసన్ నేము, క్వశ్చన్ నేము మొత్తం చెప్పేసేవారు. ఆయన టెక్స్ట్ బుక్ యూజ్ చేసేవారు కదా.
పిఎస్ కానీ ఎన్ఎస్ కానీ ఏదైనా సరే ఆయన చెప్పిన పేజ్లో ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ టాపిక్ ఉండేదన్నమాట. అంత ఎక్స్పర్ట్ అయిన సబ్జెక్టులు ఆయన దగ్గర మేము చదువుకోవడం నిజంగా నా అదృష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఒక డెడికేషన్. ఎట్లా ఉండాలి టీచర్ అంటే ఇలా ఇలా చెప్పాలి, ఇలా ఉండాలని ఆలోచన మన బ్రెయిన్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళని చూడడం వల్ల. అంటే నేను ఈ ఫీల్డ్కి రావడం ఎట్లా అంటే ఆ సార్ రాలేదు, వజ్జన్ మాస్టర్ ఒక ఆయన. నేను పీజీ కంప్లీట్ చేసి 1999లో వచ్చాను యూనివర్సిటీ నుంచి. యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకుని వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అప్పుడు జాబ్స్ అంటే ఆర్ట్స్ చదవడం వల్ల జాబ్స్ రావడం వల్ల మా నాన్నగారు ఏంటంటే దూరంగా వెళ్ళొద్దు, ఇక్కడే ఉండాలి అని అనడం వల్ల ఏంటంటే లోకల్గానే ఉండి ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, రైతు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను అన్నమాట. ఆ మాస్టర్ నా దగ్గర డైలీ వచ్చేవారు, వజ్జన్ మాస్టర్. బట్ నన్ను అందరూ బలుసు అని పిలుస్తారు. బలుసు, నువ్వు యూనివర్సిటీలో చదివచ్చావు, నువ్వు రైస్ బిజినెస్ చేయడం కోసం యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. 10th క్లాస్ పాస్ అయినోడు కానీ ఇంటర్ పాస్ అయినోడు కానీ రైస్ బిజినెస్ చేస్తాడు. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ ఫీల్డ్లో ఉండొద్దు, టీచింగ్ వైపు వెళ్ళు అని ఆయన నాకు డైలీ చెప్తానే ఉండేవారు. వజ్జన్ మాస్టర్ వచ్చి కనిపించినప్పుడల్లా చెప్తానే ఉండేవారు. అంటే మూర్తి మాస్టర్ యూనివర్సిటీలో చదివారట, మా అన్నయ్య చదివారు అక్కడ. తర్వాత నువ్వు వెళ్ళావు, నాకు తెలిసిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా నువ్వు చేయగలవు, నువ్వు ఈ ఫీల్డ్ వదిలేసి బయటికి వెళ్ళు అని నన్ను అట్లా రోజు కనిపించినప్పుడల్లా చెప్తాను ఉండేవారు. ఆయన నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నా మీద ఆయన ఆశీస్సులు, ఆయన ఆలోచన బలంగా ఉండడం వల్ల నేను వికాస్ అనే కాలేజీలో లెక్చరర్గా జాయిన్ అయ్యాను. స్టార్టింగ్ అక్కడ నా శాలరీ 2000 జాయిన్ అయ్యాను లెక్చరర్గా, నెలకు 2000 శాలరీ. అది ఏంటంటే అదే నా లైఫ్కి ఒక టర్నింగ్ అయింది. ఆయన అలా చెప్పడం నాకు, నేను అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం. అక్కడ జాయిన్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఈ ప్రయాణం అంతా ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే అది సార్ చెప్పినట్టు ఆ బిజినెస్ చేయడం కోసం ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఎంత పాస్ అయిన చేయొచ్చు, ఎంత ఫెయిల్ అయిన చేయొచ్చు, ఎవరైనా చేయొచ్చు. కానీ నేను ఆ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే వికాస్లో 5 years చేయడం, అక్కడ క్యాంపెయినింగ్ అంటే ఏంటి, టీచింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ నేను నా స్టైల్లో అంటే నా పద్ధతిలో నేను వెళ్ళడం వల్ల మేనేజ్మెంట్ నేను దగ్గర అయ్యాను. దగ్గర అయ్యడం వల్ల 5 years అక్కడ చేశాను. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రగతి కాలేజీకి వచ్చాను. అక్కడ 1 year ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేశాను. తర్వాత 4 years ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశాను. ఆ ప్రగతిలో కూడా ఎట్లా అంటే నేను జాయిన్ అయ్యేసరికి నాకంటే సీనియర్లు, నాకంటే సబ్జెక్ట్లో మంచిగా చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. కానీ ఏంటంటే నన్ను ఆ రోజు అవకాశం నాకు ఇచ్చారు ఆ మేనేజ్మెంట్ గారి, అనిల్ గారని ఏజీఎం వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి. ఆయన వాళ్ళందరూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి మీరు ఉండాలని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళారు. ఎందుకంటే కష్టపడడం ఒకటే నాకు తెలిసింది, అది ఒకటే. ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం చేస్తే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుండాలి, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుంటే మనం బాగుంటాం అనేది, మనం బాగుంటాం అనేది సెకండ్ పాయింట్. ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుంటుంది నా మైండ్లో ఏం ఉండేది కాదు. నాకు నా పేరే వికాస్ సత్యనారాయణ. ఇప్పటికి కూడా చాలామంది సెల్లో వికాస్ సత్యనారాయణ ఉంటుంది నా పేరు. క్యాంపెయినింగ్ మార్నింగ్ 7:30 స్టార్ట్ చేస్తే నైట్ 10-10:30 అయ్యేది క్యాంపెయినింగ్. దానివల్ల ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడి నుంచి ప్రగతిలోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి చౌదరి సార్ పరిచయం కావడం, నాకు ఆయనతో నేను స్కూల్ ఏదైనా చేద్దామని అనడం. ఆ స్కూల్ ఏదైనా చేద్దామన్నప్పుడు ఆ విజ్ఞాన స్కూల్ తీసేస్తున్నారని చెప్పేసి అంటే నేను తీసుకోవడం. మేమిద్దరం కలిసి ముద్దులక్ష్మి అందరికి వెళ్ళడం, ఆవిడ సలహా తీసుకోవడం, చెయ్యండి అమ్మ బాగుంటుందని ఆవిడ చెప్పడం, ఇవన్నీ అలా జరుగుతూ వచ్చినాయి అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత జరిగిన ప్రయాణం చాలామంది తీసుకున్న తర్వాత ఎట్లా జరిగింది అనేది అంతా. ఇదేంటంటే అమ్మ ఈ విధంగా టీచింగ్ అనేది నా లైఫ్లో స్టార్ట్ ఇలా వచ్చింది. నాకు మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళడం, లెసన్ వినడం, అంటే మా సార్ చెప్పే లెసన్స్ బ్రెయిన్లో అట్లా ఉండిపోయాయి. నెక్స్ట్ శ్రీరామచంద్ర మాస్టర్ శ్వాసలు చెప్పేవారు. నేను ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేశాను. అంటే ఆ సోషల్ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉండేదంటే ఆయన లెసన్ చెప్తే మాకు టేక్ ఇట్ ఈజీ. సోషల్ అంటే ఆ లెసన్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసి ఏమన్నారు అది ఇంట్లో అని ఈజీ అనమాట. 4 questions చదవడం సరిపోతుంది అనేవారు. అట్లాగే ఉండేది మా ఎడ్యుకేషన్. అంత ఇంట్రెస్ట్ మాకు సోషల్ మీద జరిగింది. నెక్స్ట్ మోహన్ రావు మాస్టర్, ఆయన కూడా మాకు సోషల్ అంటే ఆయన 7th 8th సోషల్ చెప్పారు నాకు. ఆయన చెప్పినప్పుడు కూడా మ్యాప్ పాయింటింగ్ కానీ సోషల్ కానీ ఇదంతా కూడా ఆయన చెప్తే బ్రెయిన్లో ఉండిపోయేది అనమాట. అలా చెప్పేవారు. నెక్స్ట్ వైకుంఠం మాస్టర్, ఆయన గురించి నేను ఎందుకంటే మన స్కూల్కి రికగ్నైజేషన్ రావటం
లో ఆయన పాత్ర చాలా ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ఆ బిల్డింగ్లో స్టార్ట్ చేసాం స్కూల్, మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ బిల్డింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ డివైఓ గారు వచ్చారు. వచ్చి వాడపల్లి గారు డివైఓ వచ్చి ఆయన చూసి ఆ బిల్డింగ్ని, ఈ బిల్డింగ్లో స్కూల్ ఏంటి, దీని పర్మిషన్ ఇవ్వను అని వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోతే ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం అక్కడ కమిటీ ఉన్నాము, అక్కడ బయటకు వచ్చేస్తామని డిసైడ్ అయ్యాము, ఇక్కడ పెట్టాము, స్టార్ట్ చేసాము, పర్మిషన్ చూస్తే డౌట్లో పడింది. సార్ ఆయనకి కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది, ఆ డివైఓ గారికి వైకుంఠం సార్. ఇలా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను, సార్ పరిస్థితి అంటే నేను వస్తాను రా అని చెప్పేసి ఆయన పని మీద తీసుకున్నాను. ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్తే అక్కడ ఆయన లేరు ఆ రోజు ఆఫీస్లో. లేకపోతే సార్ ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఎట్లా ఉందో వైకుంఠం మీద బిల్డింగ్ అయితే బాగాలేదు, దాంట్లో నేను పర్మిషన్ ఇవ్వలేనంటే సార్ ఏం చెప్పారంటే, సార్ ఆ అబ్బాయి మీకు ఏ విధమైన చెడ్డ పేరు తీసుకురాడు, నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను, మీకు నాది గ్యారంటీ, మీకు చెడ్డ పేరు రాకుండా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తాడు వాడి మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, నా నమ్మకాన్ని మీరు నమ్మండి అని చెప్పేసి ఆయన నా బదులు ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆ భరోసాతో ఆయన మనకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం అంటే స్కూల్ రెగ్యులేషన్ తీసుకురావడం అంటే చిన్న విషయం కాదమ్మా. డివైఓ గారు సైన్ చేయకుండా జరగదు. నాకేంటంటే ఆ రోజు ఆయన ఆ మాట అంటే ఆయన రావాల్సిన పని ఏముంది, పని లేదు, తర్వాత నాకు మీకు గట్టిగా చెప్పాల్సిన పని లేదు, నా మీద ఆయనకు నమ్మకం అంతే. చేస్తాడు సార్, మీకు నమ్మకం, మీకు చెడ్డ పేరు లేకుండా కష్టపడతాడు వాడు, కష్టపడి కూడవాడండి, నేను గ్యారంటీ ఇస్తానని చెప్తే అప్పుడు ఆయన సైన్ చేశారు పైన. ఆ విధంగా మన స్కూల్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. అంటే మన స్కూల్ స్టార్ట్ అవడంలో వైకుంఠం మాస్టర్ కృషి చాలా ఉందన్నమాట. ఆయనకు ఒకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చాలాసార్లు, నేను చెప్తానే ఉంటాను, మన మీటింగ్లో మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. ఏంటంటే టీచర్ అనేది ఒక పవిత్రమైన జాబ్ అమ్మ, చాలా పవిత్రమైన జాబ్. ఎందుకంటే మనకి ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉంది, మిలిటరీ ఉంది, నేవీ ఉంది. ఈ మూడు ఏం చేస్తారంటే మన దేశాన్ని కాపాడుతాయి బయట ఉంది. నాలుగో ఫోర్స్ ఏంటంటే మనం సమాజాన్ని కాపాడాలి. ఎట్లా అంటే బయట మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు, ఇట్లా కటింగ్ పక్క తీసేసుకుని, రంగు వేసుకుని, వెనకాల ఎన్ని ట్యాటూలు వేసుకుని బళ్ళు మీద తిరుగుతూ ఉంటే, నేను బయటకు వెళ్తే నాకు గణేష్ నిమజ్జనం కనిపించినాయి. దాంట్లో అందరూ యూతే ఉన్నారు, అందరూ యూత్ ఎట్లా ఉన్నారంటే అలా ఉన్నారు. నాకు ఏమనిపించింది అంటే వాళ్ళని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ సమాజం ఏమైపోద్ది అనే భయం వేసింది నాకు. ఎందుకంటే ఇది వరకు నేను ప్రత్యేకంగా అనుభవించింది ఏంటంటే, ఇది వరకు నేను 2001, 2002 ఆ టైంలో 2010 వరకు కూడా నైట్ టైం కాకినాడ నుంచి రావాలంటే 9, 10 అయినా కూడా ఫ్యామిలీతో వచ్చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 7 దాటితే కాకినాడ నుంచి ఫ్యామిలీతో రాలేని పరిస్థితి. ఏంటి అంటే ఈ గంజాయి అంటున్నారు, ఈ డ్రగ్స్ అంటున్నారు, ఈ 4-5 బ్యాచ్లు ఉంటున్నారు, డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ అంటున్నారు, స్మోకింగ్, ఎట్లా ఉన్నారంటే యూత్ అట్లా ఉన్నారు. కేవలం ఏంటంటే అమ్మ, ఈ యూత్ని మనం మంచి పౌరులుగా తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. టెక్స్ట్ బుక్, నోట్స్, లెసన్ ఎప్పుడూ చెప్తానే ఉంటామమ్మా. దానికంటే ముందు నైతిక విలువలు చెప్పాలి పిల్లలు. తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఉండాలి, గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో ఎలా ఉండాలి, బయట సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కొంచెం మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే, మీరు అలా చెప్తారు సార్, చెప్పినా పిల్లలు వినట్లేదు మీరు అనొచ్చు, కానీ చెప్పగా ఖచ్చితంగా వింటారమ్మా పిల్లలు. వినకుండా అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు క్లాస్లో 30 మంది ఉన్నారమ్మా, 30 మంది పాడైపోయేటప్పుడు దాంట్లో మనం 10 మందిని మార్చినట్టే కదా, మనం దేశానికి సేవ చేసినట్టే కదా. మనం ఎక్కడ పోయి యుద్ధం చేయక్కర్లేదు, మన లోపల ఉండే శత్రువులు తగ్గిద్దాం. మన లోపల మన సమాజానికి చేటు చేసే పిల్లల్ని వాళ్ళు మారుతాం. వాళ్ళని మన చేతిలో పెడుతున్నాడు పేరెంట్, పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు తయారు చేయడం, వాళ్ళని మనం తయారు చేద్దాం. ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా మీ యొక్క కృషిని పిల్లల మీద పెట్టి మంచి పిల్లలు తయారు చేస్తారని కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సంస్థ పెట్టి మనకి 10 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ సందర్భంలో కాదు, ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను నేను నా గురువుని సత్కరించుకోవాలని. ఆ సందర్భంలో ఈ 10వ సంవత్సరంలో చేసుకోవడం అది ఒక సక్సెస్గా నేను భావిస్తాను. మన స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంది, పిల్లలు ఎంత ఉన్నారు ఇది కాదు, కానీ నా గురువులు నేను సత్కరించుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా గోపాలాచారి మాస్టర్ని ఒకసారి తీసుకురండి.
నేను సిద్ధంగా చెప్పలేదు. మాస్టర్ మహాలక్ష్మి 30th May 1944 అక్కడి నుంచి చూసినట్లయితే సుమారు 40 సంవత్సరాలు మీకు తెలిసే ఉంటుంది. హై స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేశాను కామలకోటలో, మున్సిపల్ హై స్కూల్. పనిచేస్తూ సాయంకాలం అప్పుడు రాత్రుల్లో కూడా కాకినాడ వెళ్తూ ఉండేవాడిని. ఆదిత్యలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని. వచ్చి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు. కాకినాడలో ఉన్న హై స్కూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని స్కూల్ వాడికి తీసుకుపోయేవాడు. నాకు మీరు రావాలి 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 రావాలి. కాబట్టి రాత్రి వేళ 12-1 గంటల వరకు కూడా చెప్పేవాడిని. వాడికి మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే మనకి ఏదైతే మన దగ్గర ఉందో దాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళు చేయాలి. మంచి ఉద్యోగం రావాలి, ఉద్యోగం సంపాదించాలి, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి. ఆ విధంగా ఆదిత్యలో పనిచేశాను. విజయవాడలో స్కూల్లో పనిచేసేవాడిని. కామలకోటలో మాత్రము ఒక సుమారు 60 స్కూల్స్లో పనిచేశాను. హెడ్ మాస్టర్గా కూడా పనిచేశాను. మున్సిపల్ కూడా హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేశాను. ప్రతి వాడికి కూడా జ్ఞానం రావాలి, విజ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి, మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, మంచి ఉద్యోగం రావాలి, వాడి పిల్లలందరినీ కూడా హాయిగా సంతోషంగా ఉండేట్లే చేయాలి. ఆ విధంగా కొన్ని జాతక పరిణామాలు కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువన్నీ అవన్నీ పూర్వం చెప్పుకోవాలి. జాతకాల వ్యవస్థ చదువుకున్నాను, నేర్చుకున్నాను. ఇలా చేయండి చేయండి ఎలా చేయండి అని. ప్రస్తుత వయసు మాత్రం అంటే 44లో పుట్టారని చెప్పాను. 56 ఇది చూసుకోండి. 8 years 46 అండి. శిష్యుడు గుప్తా ఆ గుప్తా గారు కూడా దగ్గర చదువుతారా? ఆయన సత్యనారాయణ గారు చదువుతున్నారు. కాబట్టి మనం చదువుకోవడం కాదు కావాల్సింది, చదువుకొని ఇతరులనేమో జ్ఞానవంతులుగా చేయాలి అనేది ఉండాలి. మా నాన్నగారు అలా చేసాం. మా నాన్నగారు కూడా టీచర్గా పనిచేశారు జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో పూర్వం. ఆయన చెప్పినటువంటి వాదాని వల్ల నేను టీచర్గా అయ్యాను. బిఎస్సి, ఎంఎస్సి బ్లాక్ ఓకే అన్ని స్కూల్స్లోనే పనిచేశాను. కాకినాడలో చాలా స్కూల్స్లో పనిచేశాను. సో ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ స్కూల్స్ చెప్పండి. సుమారు 6-7 ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కాకినాడలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ నాకు వెళ్ళి చెప్తుండేవాడిని. సుమారు ఒక 40 years చెప్పాను. ఆ విధంగా ప్రతివాడు కూడా చదవాలి, ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి, పిల్లల్ని కూడా అలా తయారు చేయాలి, మంచి ఉద్యోగం వచ్చేట్టుగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆలోచించి ఆ విధంగా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అలా చేయండి. బాబు నీకు చెప్తా అభయాచార్య గారు ఏం చెప్పింది? హోమియోపతి వైద్యం చేసేవారు, హై స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేశారు, వైద్యం ఫ్రీగా చేసేవారు, చాలామంది వచ్చేవారు. ఆయన టీచర్గా ఉండటం వల్ల నన్ను కూడా టీచర్గా చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచించి ఏమైపోయిందంటే ఆయన చెప్పిన దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాను. నేను కూడా టీచర్గా మాట్లాడాను. అది చెప్పలేదు శ్రీమతి బాబయ్య చాలా మంచి
మహేశ్వర్ గారికి శ్రీరామచంద్ర మాస్టర్. ఒకసారి At the outset, let me congratulate our students to make me one of the participants in this Augustus function. I am blessing to all of you. మాతృభాషలో వచ్చేస్తాను. మనసు హోమ్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. మన ఇల్లే మొట్టమొదటి టీచర్ మనకు ఎవరంటే మదర్. మనం మర్చిపోతాం. మదర్ టీచర్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు ది ఆఫ్రింగ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ చిల్డ్రన్ అండ్ అదర్ పీపుల్. మదర్ని ఫస్ట్ టీచర్గా హోమ్లో గుర్తిస్తారు. పిల్లలకి మాట తాత అమ్మ అత్త అత్త తాత ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు మదర్. అలాంటి మదర్ని సెప్టెంబర్ 5ని ఖచ్చితంగా పూజించుకోవాలి అందరూ. ఫస్ట్ టీచర్ కాబట్టి ప్రైమరీ టీచర్. తర్వాత ఈ సత్యనారాయణ గురించి చెప్పాలంటే మీ అందరికీ తెలియచాలంటే వీళ్ళ తాతగారు కొంచెం కమ్యూనిస్టు భావాలున్న వ్యక్తి పల్సు సత్యం గారిని. అతనికి ఆయన చాలా కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉన్నాయి. ఇతను 6వ తరగతి నుంచే స్పీచ్లు మొదలుపెట్టేవాడు. ఇంగ్లీష్ స్పీచ్లు ఆ తాతగారు రాసి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయించి ఇచ్చేవాడు. ఆ కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఏంటంటే హెల్ప్ ది పూర్ నాట్ ది రిచ్ అన్న ప్రిన్సిపల్. ఎప్పుడు ఆయన మతసంలో ఎప్పుడు కలుస్తుండేవాడు పల్సు సత్యం గారు. మా మనవడు ఎలా ఉండేవాడు
మీ మనవడికే చిరాకు లేదండి. మేము ఏదైనా చెప్పడం నోటైతే అవ్వచ్చు, కానీ మీ మనవాడు మాకు గర్వకారణం. మేము కాబట్టి మా వాళ్ళతో సంతోషిస్తున్నారు తాతగారు. అలాగే దేవరాజు మేస్టర్ ఇంటి పక్కనే, ఇప్పుడు ఆ దేవరాజు మేస్టర్ లేరు. అతను కూడా గుర్తించే, కానీ కొంచెం సమాజంలో లోపైన టీచర్, అంటే డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేసేవారు కాదు. అదే ఏంటంటే సాధారణంగా ఈ కుర్రాడు ఇంత స్కూల్ పెట్టాడంటే, ఇలాంటి స్కూల్ ఈ అబ్బాయి చదివి ఉంటే మనకి మీ ఎవరికి దొరికేవాడు కాదు, కలెక్టరే అయిపోయాడు, డెఫినెట్గా బాగా ఉండేవాడు. ఇక్కడే ఉంటాడు. భగవంతుడు ఇచ్చాడు అన్నమాట, కారణ దేవుడు. ఆ తాతగారు ఆశీస్సుతోటి ఇంత స్కూల్ కట్టాడంటే నిజంగా ఒక ఒక కామన్ మ్యాన్ స్వయం కృషితో వచ్చి, అంటే డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ ఉన్న వ్యక్తి. మీరు గృహప్రవేశం కూడా అతని కరెక్ట్ సబ్జెక్టు కరెక్షన్ అప్పుడే మాకు సన్మానం చేశాడు పాపం. అప్పుడు అప్పుడే చెప్పారు, ఇలా ఎలా కట్టగలిగాడు చెప్పి. అంటే సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా ఇదని కావడం. అంటే ఇక్కడ పనిచేస్తున్న స్టాఫ్ అందరికీ కూడా నేను నా టీచింగ్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పి మీకు నచ్చినట్టయితే అవి ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యూ cannot take it in negative sense, please take my advice in positive sense. If it is feasible, you try to inculcate that method of teaching besides your original teaching. ఇప్పుడు సాధారణంగా సాఫ్ట్వేర్ మాస్టర్ చాలా లోపంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రతి వాడికి మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మా అబ్బాయి డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, తప్పదు. ఇప్పుడు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండలేదు. వాడు దే బికమ్ డిప్రెస్డ్. నా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాడు దే డోంట్ నో ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిపబ్లిక్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ డే. సోషల్ స్టడీస్ టీచరే అంత జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలరు. మీకు వచ్చే జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా సోషల్ స్టడీస్ వల్లే వస్తుంది. అత్యంత మీరు చెప్పే ముందు వివరంగా చెప్పండి. అందులో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఎవడైనా చదువుకోగలడు. ఆయన చెప్పాడు. జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ చెప్పాలి. ప్రతి మారల్ వాల్యూస్, తర్వాత ఏమో ఎలా మొదలుకోవాలి, తల్లిదండ్రులు ఎలా గౌరవించాలి. మన 40 మంది వినకపోయినా నలుగురైనా వింటారు. ఆ నలుగురు 40 మందిని తయారు చేస్తారు. అయితే టీచింగ్ ఈజ్ దట్ ప్రొఫెషన్ విచ్ క్రియేట్స్ ఆల్ అదర్ ప్రొఫెషన్. టీచర్కే నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను సిఆర్టీలో వెళ్ళాను, మా అబ్బాయి అక్కడ ఉంటున్నాడు. సిఆర్టీ ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళాను. ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళి సాయిబాబా గుడి అంతా చూస్తుంటే నాకు ఆడపడితే ఎవరో దండం పెట్టేవాడు. ఏదో చూస్తే ఇక్కడ మా స్కూల్లో చదివిన స్టూడెంట్ జట్టి చైతన్య కుమార్ అని, అదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాస్టర్ బీలా ఏంటంటే వాడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. ఏదో కాఫీ టిఫిన్ ఇప్పించాడు. భువనాకి రామన్నాడు, కానీ నేను రానమ్మా, మా అబ్బాయి తీసుకొస్తే కానీ రాలేను. మనం అక్కడే ఇక్కడలాగా ఈ మటన్ సెంటర్కి అలా సర్ది తిరగడం కాదు కదా, అక్కడే కారు ఉండాలి, ఇవి ఉండాలి. అట్లా నీకు తెలుసు కదా, నేను కాఫీ టీకి వస్తానులే, టిఫిన్కి వస్తాను అని చెప్పాను. అయితే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే టీచర్కి ఉన్న గౌరవం. నేను ఎందుకు చెప్పానంటే గర్వం కాదు చెప్పలేదు. అమెరికా వెళ్ళినప్పటికీ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ గుర్తించారు. నా పక్కన ఉన్నవాడు ఎవరంటే మహారాష్ట్ర వాన్ఖేడ్ అని కలెక్టర్ చేశాడు మహారాష్ట్రలో. అతను మేము సాయంకాలం 2 పీపుల్ అంతా తిరుగుతుండేవాడు. ఆ వాన్ఖేడ్కి ఎవరు దండం పెట్టలేదు. అప్పుడు అతను చెప్పాడు, నేను రావడం తప్పు చేశానండి, తప్పు చేశాను. మీకు ఎప్పుడో హై స్కూల్లో చదువు రావడం మీకు దండం పెట్టాడంటే నిజంగా రియల్లీ గ్రేట్. నేను కలెక్టర్ చేశాను మహారాష్ట్రలో, ప్రయోజనం ఉంది. ఇప్పుడు మా మరవలాగా నాకు దండం పడుతున్నారు. అలాగా టీచర్గా రావడం చాలా గర్వకారణం. మాకు తెలిసిపోతుంది ఏ కుర్రాడు, మాకు కాదు మనకి తెలుస్తుంది ఏ కుర్రాడు పైకి వస్తాడు, ఏ కుర్రాడు పైకి రాడు, ఏ కుర్రాడు యావరేజ్గా ఉంటాడు. మీరు ఏబీసీ గ్రూపులు డివైడ్ చేసి మీ పనితీరు చేసుకోవచ్చు. ఏ కేటగిరీస్ అందరూ కూడా చెప్పుకోమని, బి కేటగిరీ వాడు, బి కేటగిరీ వాడిని సి కేటగిరీ నాకు చెప్పుకోమని చెప్పుకుంటే వాడు కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తారు. కాదు నేను మా వాళ్ళకి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో రోజుకి 2 వర్డ్స్, కంటెంట్ వర్డ్స్, ప్రతి దాంట్లో కొత్త పదాలు ఉంటాయి. ప్రతి దాంట్లో రోజుకి 2 పదాలు ఇంగ్లీష్ తెలుగు వాడు తెలుసుకోవాలి. ఇవాళ 2, రేపు 2,
4 అవుతాయి, ఎల్లుండి 2, 6 అవుతాయి. అలా ఒక నెల నాళ్ళు చేస్తే ఆ ఇయర్ సబ్జెక్టులో ఉన్న కంటెంట్ వర్డ్స్ అన్నీ వస్తాయి. సాధారణంగా ఈ సత్యనారాయణ చదివిన స్కూల్ ఎలా ఉండేదంటే మామూలు ఇప్పుడు రోడ్లు బాగున్నాయి, కానీ వరదొస్తే రోడ్లు కూలిపోతే కంకర రోడ్లు అలాంటి స్కూల్ మాది. అలాంటి స్కూల్లో చదువుకున్నాడు. అంత ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది కాదు. ఎంత వస్తే గట్టిగా వాన సెలవు, వాన వస్తే గట్టిగా వస్తే సెలవు, అలాగా ఉన్ననాళ్ళు మీద వచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఈ కొత్తూరులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అందరూ కూడా మా స్కూల్ ఒక ఐఐటీలా ఉండేది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది చేరేవారు, మ్యాథ్స్ తక్కువ ఉండేవారు. అత్యాదేవి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండేది. ఆడపిల్లల్ని సాధారణంగా ఈ కొత్తూరు ఆడపిల్లలు పంపించేవారు కాదు. దూరం విటికల్ స్కూల్ అంటే ఒక ఆడపిల్లలు పంపించడం. ఈ రోజుల్లో అంటే గుమ్మంలో బస్సు వస్తుంది, ఎక్కిస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఒంటింట్లో దింపి పెడుతున్నారు టిఫిన్ చేయడానికి. ఆ రోజుల్లో ఫెసిలిటీస్ ఏమీ లేవు. అలాంటి రోజుల్లో తగిన ఆడిపించాం మన బస్సు తగ్గిన. అతను దగ్గర పనిచేయడం మీ అందరికీ కూడా చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే కాన్వెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇంత డిసిప్లిన్ కాన్వెంట్ ఉండదు నా ఉద్దేశం. మీరు అది ఏం చేస్తారంటే 8th నుంచి మొదలు పెట్టండి. 2 కంటెంట్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దే మస్ట్ లెర్న్ ఇన్ తెలుగు. అలా చూస్తే 30 వరకు 60 మాటలు వస్తాయి. మా అబ్బాయి ఉంటుండేవాడు, ఆ తుక్కు లాజిక్ వీడియోలు రోజుకి మాటగా బట్టి పడుతున్నాయి. అప్పుడు వాడి తెలుగు మీడియం స్కూల్ కాబట్టి వాడికి ఇప్పుడు ఆ ఇంగ్లీషే పనికి వచ్చింది. అప్పుడు చెప్తాడు అది చాలా గ్రేట్ పేరు పెట్టింది. అలాగే మ్యాథ్స్ టీచర్ ఉంటే అంటే మ్యాథ్స్ పచ్చలేకపోయినా నేను చేసి మా పిల్లలకి చెప్తున్నాను, మీరు మీ పిల్లలకి చేయండి. క్లాస్ రూమ్లో కూడా మేము మన పిల్లలే కాబట్టి వాళ్ళకి అడాప్ట్ చేయండి. రోజుకి 2 లెక్కలు, ఆ అధ్యాయంలో రోజుకి 2 లెక్కలు ఇవ్వండి. ఉదాహరణ లెక్కలు ఉంటాయి, అది ఎక్కించమనండి, దాన్ని చేయమనండి. చేసి మీరు టికెట్ ఎక్కలేదు, తెలియని కూడా వాళ్ళు టికెట్ ఇవ్వండి. అది అసైన్మెంట్ కింద వస్తుంది. లేకపోతే మీరు బోర్డు మీద చేసి ఇది ఇట్లా టికెట్ ఉందా, ఇది మార్కులు ఉన్నాయి, అసైన్మెంట్స్ పెట్టే. అలాగే సోషల్ సైన్స్ టీచర్స్లో ఎక్కువ బెటర్ లాంటి ఇంపార్ట్ చేయడానికి, వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి సోషల్ సైన్స్ రాష్ట్రాలు చాలా ఉపయోగపడతారు. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఇంజనీర్స్ వీళ్ళకి వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే కలెక్టర్గా వచ్చేస్తున్నారు. అంటే ఆప్షన్స్లో ఈ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ చూసుకుంటున్నారు. అలాగే జనరల్ సైన్స్ కంటే సోషల్ సైన్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాం సోషల్ సైన్స్ ఎందుకు పనికిరావాలి, ఎందుకు పనికిరావు కాదు, మనం వదిలేస్తాం కానీ పనికిరాదు. మనం ఎంతసేపు మా అబ్బాయి ఐటీ చదవాలి, ఇంజనీరింగ్ చదవాలి, డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇవే అవ్వాలనుకుంటాం. కానీ ఇది ఎడ్యుకేషన్లో టీచర్ అవ్వాలి, మన పిల్లల్ని బాగా చేయాలి. రేపు పొద్దుట ఎవరిని అడగచ్చు కదా, మీ అందరికీ చెప్పే కబుర్లు మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ మన ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబుల్ అది. ఫాదర్ పనికిరాడు, ఫాదర్ ఉంటే బయటకు వెళ్ళి అన్ని చేసి పడేస్తాడు అంతే. ఫాదర్కి టైం ఉండదు. మదర్గా మనకి ఓపికగా ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు నేర్పినట్టయితే తర్వాత వాడే పైకి వెళ్ళిపోతారు, ఏమవ్వాలనేది వాడికి తెలుస్తుంది. అంచేత మీరు అందరూ కూడా ఒక డెడికేటెడ్ సర్వీస్ చేసినట్టే అర్థమవుతుంది ఇది స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ బట్టి. మాకు నేను ఈ చెప్పిన సూచనలు మీరు పాటిస్తే వాడు కమ్యూనికేట్ చేయాలి, వాడికి వచ్చినటువంటి భాష కమ్యూనికేట్ చేయాలి. 13 పద్యాలు ఎంత అంటే వాడు చెప్పేవాడు 13 పద్యాలు ఎంత రాదు, నాకు అన్నీ వచ్చేవాడు. 13 పద్యాలు పదాలు అంటే 20, 19 అనేవాడు. అంటే చక్కని ఆన్సర్ చెప్పడం తెలియాలి ముందు, షైనెస్ పోయి అప్పుడు దిద్దుకుంటాడు. కాదురా ఇంత 13, 129 అలా నేర్పచ్చు. అయితే ఓపికగా మీరు ఇంకో సూచన ఏంటంటే నాకు సత్యనారాయణకి 8th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ని తర్వాత 9th ప్రమోట్ చేయండి. అదే టీచర్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 10th చేయండి. అంటే 3 years ఆ కుర్రాలతో ఆవిడకి ఆ టీచర్కి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. మా స్కూల్లో అదే డెవలప్ నెక్స్ట్ సంవత్సరం 8th అలా ఎడ్మాస్ వస్తుంది. 8th, 9th వరకు ఇచ్చేవారు. 10th ఇక గోపాలచారి గారు వచ్చేవారు. గోపాలచారి గారు అంటే ఉంది బ్యాంక్ కాలేజ్ ఉండే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పవన్ స్వామి గారు. అదే నాకు తక్కువ ఉండేది. గోపాలచారి గారికి నాకు కాంపిటీషన్ అంటే గోపాలచారి చూస్తే ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి అమ్మంటే పైకి పారిపోతున్నాడు. అలాగే కుర్రాడు అందరూ భయపెట్టుకున్నారు.
గొప్పగా చూస్తారు. ఆయన పీరియడ్ అందరూ పారిపోతుండేవారు. నెక్స్ట్ పీరియడ్ నాకు వచ్చాయి. రాదొస్తే వాళ్ళు అయితే ఒకసారి వైకుంఠంగా తీసుకెళ్ళి మామూలుగా టికెట్ ఆడుతుంటే వాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకుని నలుగురు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారు. హెడ్ మాస్టర్ ఎవరు నాకు పీరియడ్ ఉండే నాకు గొప్పగా లేకపోతే ఎక్స్పోజ్ ఇస్తుండేవారు. చూస్తే భయపెట్టుకోవాలి. ఈ నాడు దర్శనం వచ్చి ఏకుడుగా అని గొప్పరాడు భయపడి అత్యంత ఏంటంటే గోపాదేవి చూస్తే కాలో వచ్చినా కూడా కులాన్ని అందుకోవాలి కాదు. గోపాదేవి కాలో చూస్తారు. అయితే చాలామంది ఇది నేను అవన్నీ మొత్తం కొట్టేవాడిని కాదు. నేను అంత ఎందుకంటే కొడితే వాడు తెరబండి కొడితే అది నాకంటే అయ్యొచ్చని కాదు కానీ అంత కులాలు వాళ్ళు ఏదో తెరబడినాక అంతా కొట్టారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా మా పర్వంతం నుంచి గర్వ టైపు. అదే టీచర్స్గా మనం స్కూల్కి వాళ్ళు తేవాలి డెఫినెట్గా. మా టైంలో ఇప్పుడు మాకు ఈ రోజు ఈ సన్మానం జరుగుతుందంటే ఇంకా మరి ఇతను కూడా మా స్టూడెంటే. వీళ్ళందరూ కొత్తగా అందరూ మా బ్యాచే. అదా చూసారుగా అచేత గోపాలాచార్య గారి గ్రూప్ టీచర్ అంటే నేను కనిపిస్తే నాకే సిగ్గేసి దండ పెడుతుంటా లేచి మళ్ళా ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళు బుద్ధిసి సారీ నేను కుర్రాడిని ఆపేసి చెప్పాను ఒకసారి ఎంపిక మాత్రం స్పీడ్గా వస్తా వీడియోలు నైట్ చాలా పెట్టుకుంటే మీ పని చూసుకోండి మీ పని చూసుకోండి అంటే భయపడి ఉంటే ఆగిపోతుంది. స్కూల్లో సౌండ్ ఇవన్నీ చూస్తే ఎవరైనా హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు ఆ సౌండ్ అంటే మొట్టమొదట మన క్లాస్లో మెయింటైన్ చేసి లాట్ డిసిప్లైన్. ముందు కురాన్ సైలెంట్గా ఉన్నాం, తర్వాత మీరు ఏం చెప్పినా వాడికి ఎక్కుతుంది. అంతేగాని ఎడపట్టి వాడు అలా తెలుసుకుంటే మనం ఏం చెప్పినా వాడికి ఇంకా గొప్పగా తీసుకుంటారు. అంటే మా స్టూడెంట్స్ ఇది మా గొప్పతనం కాదు, వాళ్ళ గొప్పతనం. వాళ్ళు మా స్టూడెంట్స్ అని చెప్పడానికి మేము వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ చెప్పండి. మా వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రౌడ్ అవ్వడం కాదు, వాళ్ళ వల్ల మేము ప్రౌడ్ అవుతాం. ఒక స్టూడెంట్స్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా స్టూడెంట్స్ డోంట్ మేక్ ఇనిషియేషన్ మేక్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం ఆదిత్య ఒకటి 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 కూడు 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 అని యాడ్లో చూస్తుంటాయి. ఏటో ఒకటి అన్ని సార్లు వస్తుందని గానంలో వచ్చాయి. అలాగే ఆ సీట్ కూడా ఒకటి అలా ఇన్ని సార్లు వస్తుందా అంటే ఏమిటంటే అది వాళ్ళ మ్యానిపులేషన్ పంపుతుంది, మార్కింగ్ ఫోటోస్ కొంటుంటాయి. కానీ ఇలాంటిది రియల్ స్కూల్. ఇది మొట్టమొదటి నాకు గుర్తున్నంత బట్టి వాళ్ళ ఊళ్ళో విద్యా వైద్యానికి ప్రారంభించిన వాడు పద్మనాభం డాక్టర్ గారు ఒకరు, వాళ్ళు సత్యం. ఎందుకంటే మొట్టమొదట ఆయన చిన్నపిల్లల హాస్పిటల్ పెట్టి చాలామందికి వైద్యం చేసి చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి. మన ఊళ్ళో నాగడి మనకి తెలియదు కానీ బీబీఎస్ రానికి మన అన్ని రోజు వెళ్తాం, అమరావతి వెళ్తాం, అమరావతి ఉంటాం. బీబీఎస్ రానికి ఎవరు వెళ్తాం. అలాగా అంటే ద్రాక్షారావు వెళ్తాం. అలాగే పద్మనాభం గారు డాక్టర్కి ఎవరు పెద్ద గుర్తు. నేను ఒకసారి మా ఇంట్లో కేసు వెళ్తే పద్మనాభం గారిని అడిగాను, కాకినాడ తీసుకెళ్ళిపోయింది మంచారు పర్వాలేదా అంటే మీకు ఏమవుతారు అక్కడ మా అన్నయ్య 99.9 ఫెయిల్ అయిపోతుంది, 0.1 మీకు ఇస్తాను. అలాగే అని చెప్పి అలా ఇంకోటి కేసు తీసుకెళ్తే మీరు ఎక్కడ తీసుకుంటే సాగుబడి పద్మనాభం గారికి మందులే ఉంటాయంటే అదే తీసుకుంటారు. అంత గొప్ప డాక్టరు. ఆయనకి ఈ ఊళ్ళో విద్యకి వైద్యానికి ఆరోగ్యానికి ఆయన లీడర్ అయినప్పుడు ఈ మూడింటికి ఆయన ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. మన ఊరు రూపురేఖలు మారడానికి కారణం అంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కాదు, పద్మనాభం గారు స్టార్ట్ చేస్తారు. అన్ని స్కూల్స్కి ఓన్ బిల్డింగ్స్ ఉండాలని, స్ట్రీట్ లైటింగ్ ఉండాలని. అంటే యాంటీబయాటిక్ వేసారు మన ఊరికి ఉన్న ఆరోగ్యాలు వైరుధ్యాలు. అదే ఇన్స్టిట్యూట్లో తను పెట్టాడు. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి లెవెల్ మంచి ఇంత బిల్డింగ్ కట్టడం అంటే అది సామాన్య విషయం కాదు. అతనికి థాట్ వచ్చి ఉండదు కూడా. ఒక ఐడియా
జీవితాన్ని మార్చేస్తున్నట్టు ఐడియాలో అలాగా ఒక ఐడియా తనకి ఆ జీవితాన్ని మార్చేసింది. తర్వాత మేమంతా అదృష్టం ఏంటంటే చాలామంది టీచర్స్ ఉన్నారు పాప అతని దృష్టిలో మంచివాడు. పక్కన ఉన్న వీరరాజు మాస్టర్ ఉండేవాళ్ళు. కానీ వీళ్ళందరూ ఆయుధాలు లోకం వల్ల పోయారు. వాళ్ళు భగవంతుడు ఇచ్చేమో ఆయుధాలు ఇచ్చాడు అనుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి సన్మానాలు పడడం ఒక ఊరేగింపు లాంటి ఒక పండుగ మనం మర్చిపోలేదు, మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు. కుర్రాడు ఉన్నాడు 4 మొక్కలు మీరు ఓపిక వింటారు కాబట్టి తీసుకొచ్చినా విన్నపోయినా విన్నట్టు నటిస్తారు కాబట్టి సాధారణంగా అది ఇచ్చిన ఈ సలహా నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి తప్పితే మీకు చెప్పట్లేదని కానీ ఇది కానీ నాకు కాదు. అదే మా స్టూడెంట్స్ లాగే మీకు సలహా ఇస్తామా అలాగే ఇస్తాం. మీరు అందరూ గుడ్ టీచర్ అయితే అతను సెలెక్ట్ చేస్తారు. మామూలుగా సెలెక్ట్ చేసే వ్యక్తి కాదు అతను. అతేత మాకు ఈ సన్మానం చేసినటువంటి మీ అందరికీ ఈ ఆర్గనైజర్స్కి నచ్చినానికి కుటుంబ సభ్యులకి వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని. ఈ స్కూలు ఇండిపెండెంట్ యూనివర్సిటీ వరకు పోవాలని నా ఉద్దేశం. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అయితే బాగుంటుంది వీటిలో అని చెప్పి కోరుకుంటూ మాకు ఈ సన్మానం చేసిన వాళ్ళకి అందరూ ఓపిక ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో మన స్ట్రక్చరల్ గ్రామరే చెప్తున్నాం, ఫార్మల్ గ్రామర్ చెప్పట్లేదు. నౌను, ప్రొనౌను, వెర్బు, యాడ్వర్బు, కంజంక్షన్, ప్రపోజిషన్, ఇంటర్జెక్షన్ 8 ఉన్నాయి. మనకి అయిన తర్వాత గాంధీలో వీ కెన్ ఫ్రేమ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అని చెప్పి కాకుండా మన ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు పూర్వకాలం ఆడవాళ్ళు రాకుండా చదువు కారణం ఒకటి చెప్తాం మేము. ఎందుకంటే పూర్వకాలం నేను చదువుతున్నప్పుడు అందరికీ 40 మంది పిల్లలు ఉండేవారు, కనీసం 20 మంది ఉండేవారు. 20 మంది ఉంటే వాళ్ళు గొడ్డుగా అన్నమాట ఆ తల్లి. వీళ్ళు అందరికీ ఫీజులు అంతుంటే తెలుసా మీకు? 6వ తరగతి 3 రూపాయల నెలకి, 9వ తరగతి నుంచి 6.5, 31వ తారీఖు పేరు కొట్టిస్తారు. మన్నాడు డబ్బించి వేసి 10 రూపాయలు తర్వాత కట్టాలి. ఇప్పుడు కాన్వెంట్స్కి అంటుంది పెద్ద లక్షలా కనిపిస్తా కానీ తీర్చి పెట్టాడు దొరికితే ఇచ్చే వచ్చేటప్పుడు ఆడపిల్లకి ఇందాక ఆయన చెప్పండి పెద్ద బాల శిక్ష అది ఇచ్చేవారంటే 5వ తరగతి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, మిగతా ఎడ్యుకేషన్ కాదు. వాళ్ళ అమ్మమ్మలు మామూలు వాళ్ళు చదువుకోవడం కారణం వాళ్ళు తెలియడానికి లేక కాదు. వచ్చేదంటే వాళ్ళకి ఫీజులు కట్టలేక వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వాటిని స్కూల్కి పంపించేవాడు. ఆడపిల్లలు ఇంపార్టెన్స్ 5వ తరగతి చదువుతారు. బట్ దే ఆర్ వెరీ టీచర్. వాళ్ళు మీరు ఏం చేస్తారంటే 8th క్లాస్లో నౌను, ప్రొనౌన్ చెప్పండి. సిలబస్ అయితే నత్తి ఖాళీగా ఉంటుంది. నౌను, ప్రొనౌన్ చెప్పండి. అదే స్టూడెంట్స్కి 9th క్లాస్ మీరే వెళ్ళి వెర్బు, యాడ్వర్బ్ చెప్పండి. తర్వాత కంజంక్షన్, ఇంటర్జెక్షన్, ప్రపోజిషన్ అలా చెప్పినట్టయితే వాడు యాప్ పెట్టాలా, ఈజీ పెట్టాలా, మధ్య పెట్టాలా, ఆరు పెట్టాలా అని సందేహం రాదు. ఫార్మల్ గ్రామర్ ఈ 8 ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంది. తర్వాత ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్ వెరైటీ మ్యాథ్స్ సక్సెస్ అని మన చిన్నప్పుడు తల్లి ఉంటుంది, తల్లికి వచ్చింది. తర్వాత యమనదర్శ వచ్చాక భార్య వస్తుంది, భార్య కనిపిస్తారు. అత్యంత అదృష్టవంతుడు అంటే ఈ గాట్ ఏ గుడ్ వైఫ్, గుడ్ ఫాదర్. ఎందుకంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఆ మ్యాథ్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందో బాలాకి పిల్లలకి ఫస్ట్ ఆవిడ నింటే అధ్యాన్ని ఆవిడ సపోర్ట్. అదే ఫర్ ఎవరీ మ్యాథ్స్ సక్సెస్ అదేత గ్రామర్ కూడా స్ట్రెస్ ఉంది. దానివల్ల అందుకే మీరు నేర్చుకుంటారు. రేపు నౌను, ప్రొనౌను చెప్పాలంటే మీరు ఇవ్వాలి చదివితే నేర్చుకుంటారు. అలాగా అదే మ్యాథ్స్ 3 ఏళ్ళు వెళ్తే మొత్తం చెప్తారు. అంటే గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదు. ఒక అబ్బాయి పరిగెత్తుకుంటూ రోడ్డు మీద వచ్చేస్తూ వాళ్ళ ఆడ 3 ఏళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ ఆడమే పడుతుంది. కానీ ఎల్ఐసిలో ఉద్యోగం వచ్చిందండి. మీరు చెప్పిన ఇంగ్లీష్ అంతా గ్రామర్ అంతా అందులో వచ్చింది. నాకు 25 వచ్చేసాయి మార్కులు, అంతా నాకు ఉద్యోగం వచ్చిందండి అని చెప్పింది. అలా చెప్తే
ఇలాంటి ఫస్ట్ ముగ్గురే గర్వపడతారు ఒక స్టూడెంట్ పైకి ఉంటే సత్యాన్ని చెప్పకపోయినా సత్యాన్ని మా స్టూడెంట్ మేమే చెప్పుకుంటాం అవుతుంటారు అంతేగాని బస్ స్టాండ్లో పాటో అమ్మేవాడు మా స్టూడెంట్ అంటే గుర్తులేక అని చెప్తారు అంటే మదర్ని గర్వపడతారు ఫాదర్ గర్వపడతారు తర్వాత వైఫ్ ఎలాగే తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి కాదు టీచర్స్ గర్వపడతారు అంటే టీచర్స్ డే అని పెట్టారు యాక్చువల్గా కరేపల్లి రాధాకృష్ణ వైస్ ఛాన్సలర్గా 3 months చేశాడు 99లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ చేశాడు ఆయన ఇది ఫిలాసఫీ బట్టి ఆయన టీచర్స్ డే పెట్టారు కానీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో నాకు పట్టలేదు టీచింగ్ ప్రొఫెషనల్ రాకపోతే టీచర్ ప్రొఫెషనల్ పెట్టాడు అంచేత ఏంటంటే మనం చెప్తే రికగ్నిషన్ మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది నాకు బెస్ట్ టీచర్ ఎవరు వచ్చే వాళ్ళకి బెస్ట్ టీచర్ ఎవరంటే కుర్రాడు దండం పెట్టారు వాడే బెస్ట్ టీచర్ అంతేగాని ఏదో డిజివల్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే అది బెస్ట్ టీచర్ అంటే నేను నమ్మను స్టూడెంట్స్ ఇవాళ బెస్ట్ టీచర్ అంటే వాళ్ళు బెస్ట్ టీచర్ అంటే వీళ్ళు మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టి కూడా చాలా గొప్పతారు వాళ్ళ మనసులో మంచిగానో చెడుగానో ఉండిపోయి ఉంటాం మంచిగానే ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు క్యాకేశారు ఆ చెడుగా ఉంటే సద్దులో చెడిపోరు అంతేనంటే మాకు గర్వం ఎవరు పిలుస్తారు ఇది ఫోటో అని నేను మా వారికి చెప్తాను ఏంటి మీరు అత్తమాలు ఈ ఫోటో పెడతారంటే సన్మానం జరిగిన ఫోటో అన్నారు అదే అది ఒకే వచ్చి రోజుకో ఫోటో పెడుతున్నారు అని మా వాళ్ళు అనుకుంటారు వెనక మనుషులు చూడడం కూడా తెలుస్తుంది వెనక మనుషులు బట్టి తెలుస్తుంది కదా అదే సరౌండింగ్స్ చూడు అని చెప్పి చెప్తాను అంతేనంటే ఈ స్కూల్లో చెప్పడం వస్తే భగవంతుడు మన పిల్లలు అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తారు డెఫినెట్గా ఆ నమ్మకం ఉంటుంది మన కురాడని మన పాట ఎప్పుడైతే పెట్టామో ఇప్పుడే మన కురాడిని భగవంతుని పైకి తీసుకెళ్తారు ఎవరికి తీసుకెళ్తారు అంచేత మీరు అంటే ఇలా ఇమీడియట్గా మ్యాథ్స్లా చెప్పేస్తాడు మాకు అది అక్కర్లేదు మీకు తెలుసు మీరు మా మీద తెలియని వాళ్ళే కానీ ఎలా ఆటోలో వెళ్ళాలా మీకు వస్తే మీరు బస్సు ఎక్కాలా ట్యాక్సీలో వెళ్ళాలా అని తెలియదు అదే చెప్తున్నాను అంచేత ఏదైనా తీసుకుంటే మంచి తీసుకోండి ఏంటి లేకపోయినట్టయితే ఇగ్నోర్ మీ ఓకే అంతే ఐ థ్యాంక్ మిస్టర్ సత్యనారాయణ వైఫ్ ఆల్సో ఫర్ ఫెసిలిటేటింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ బై ఇన్వైటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us ఫర్ ఫెలిసిటేషన్ మా ఉపాధ్యాయులు అందరి తరఫున సత్యనారాయణకి వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ వైఫ్కి వాళ్ళ నాన్నగారికి పైన వాళ్ళ తాతగారికి వీళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మమ్మల్ని ఇంత గుర్తుగా సన్మానించి మమ్మల్ని ఇన్నాళ్ళు అయినప్పటికీ మేము అప్పుడే పైన రిటైర్ అయినప్పటికీ గుర్తుపెట్టి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒకలా ఉంటారు సత్యనారాయణ పైకి వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు పెద్దమ్మ నమ్ముకున్నాడు కనక రోజులు గుళ్ళే కూర్చుంటాడు ఎప్పుడు అలాగే ఇక్కడ విద్యారంగాన్ని నమ్ముకున్నాడు అలా మా స్టూడెంట్స్ ఉంటే చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది మాకు ఈ సన్మానం చేసి మీరు ఓపిక వెళ్ళినందుకు మా స్టాఫ్ అందరి తరఫున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నేను పిలవగానే మీ అందరూ మీ పనులని మానుకున్న నా కోసం వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీరందరూ కూడా లంచ్ తీసుకుని వెళ్ళవలసిందని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నా గురించి చెప్పారు మీ అందరికీ నా వెనకాల ఒక అద్భుత శక్తి ఉంది అదేంటంటే ఇది ఈ శక్తి వల్ల నాకు ఇదంతా దీంతో కష్టం మా నాన్నగారు తెలుసు కదా మీకు అంతా నేను కోఆపరేషన్ ఈ లేకుండా నేను లేదు ఎందుకంటే నా ప్రతి అడుగులోనూ ఈయన నెక్స్ట్ మీకు పక్కనే ఉన్నది మేడం గారు తెలుసు కదా మీకు ఎవరు కూడా ఇతర కోఆపరేషన్ ఉన్న బట్టి నేను పైనుంచి మా అమ్మగారు ఆశించదు పైన ఆవిడ నుండి నన్ను ఇలా గైడ్ చేస్తూ ఉండడం లేదా మాస్టర్ చెప్పారు నా గురించి ఎంత కష్టపడి వచ్చాడని చెప్పేసి అన్నిటికీ కూడా కారణం ఏంటంటే ఏదో బలమైన శక్తి మనం నడిపిస్తూ ఉంటుంది అది మా అమ్మగారు ఆశీస్సులను ఎప్పుడూ నమ్ముతూ ఉంటాను ఈ సమయంలో అది లేకపోవడం నాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఆవిడ నేను మర్చిపోలేని పరిస్థితి కాకపోతే ఏంటంటే మనం మరుపు అనేది మనిషికి సహజం అది తెచ్చుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి కాకపోతే నా వెనకాల నా నాన్నగారు కోఆపరేషన్ లేకుండా నేను ఏదీ చేయలేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీకు చెప్పాల్సింది ఆ బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు నేను మామూలుగా సింపుల్గా కడదాం అనుకున్నాను సార్ రండి సార్
మా గురువు గారు వజ్ర మాస్టర్ ఉందని మీకు చెప్పాను కదా, నేను ఈ ఫీల్డ్కి రావడానికి కారణం ఆయనే. కూర్చోండి. ఆ బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు నా దగ్గర చెప్పాలంటే రూపాయి లేదు. నువ్వు కట్టాలి 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 అని చెప్పేసి ఈయన సంకల్పం. ఎలా కట్టాలి? లోన్కి వెళ్తే 19 లక్షలు లోన్ వచ్చింది నాకు. ఆ 19 లక్షల లోన్తో బిల్డింగ్ అవుతుందా? దానికి 90 లక్షలు అయిందా బిల్డింగ్. దానికి ఈ యొక్క సంకల్పం. తర్వాత నా వెనకాల నా బంధువర్గం అంటే మా చెల్లి ఇక్కడ ఉంది, మా బావగారు అభిపత్రంలో ఉంటారు. ఆయన ప్రతి దానికి నా వెనకాల ఉండి నన్ను సపోర్ట్ చేయడం, ఫైనాన్షియల్గా కానీ మోరల్గా కానీ. ఎందుకంటే నువ్వు ఇల్లు నేను చూస్తాను అని చెప్పేసి. ఆ రోజుల్లో నన్ను నమ్మి ఎవరిస్తాడు 10 లక్షల డబ్బులు? చెప్పండి, ఎవరిస్తారమ్మా? ఏంటి కడుతున్నాడు బిల్లుని తీర్చడో అనే నమ్మకం ఎవరికి ఉండదు. ఆయన నన్ను నమ్మి 20 లక్షల రూపాయలు నాకు అప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చాడు. ఏంటి? నమ్మకం అంతే. నన్ను నమ్మాడు ఆయన. ఎందుకంటే నేను కష్టపడతాను చేస్తాను ఉద్దేశంతో. భగవంతుడి దయ వల్ల ఇవన్నీ మనం నిలబెట్టుకోగలిగాం. కాకపోతే వెనకాల ఏంటంటే మన ఆశీస్సులు. అది మా అమ్మగారు ఆశీస్సులు నేను ఎక్కువగా నమ్ముతాను. తప్ప ఏంటంటే సారు మాస్టర్ చెప్పారు నా గురించి. ఇదంతా అంటే ఒక ప్రణాళిక. సార్ చెప్తారు కదా, క్లాస్లో పిల్లల్ని సైలెంట్గా పెట్టండి. నేను ప్రతి స్టాఫ్ మీటింగ్లో మీకు అదే చెప్తాను. ప్రతి మీటింగ్లో ఏం చెప్తాను? ఫస్ట్ మీకు పిల్లవాడు సైలెంట్గా ఉంటే మీ లెసన్ వింటాడు, లేకపోతే మీ లెసన్ విండు. అదొక్కటే మా టీచర్కి కావాల్సిన మోరల్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనం క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు మన పిల్లల్ని సైలెంట్గా ఉంచాలి. అదొక్కటి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. తర్వాత మా గురువు మోహన్ రావు మాస్టర్ అంటాము. సభకి నమస్కారాలు. ఇక్కడున్న మాకు ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా, ఉపాధ్యాయునికి అందరికీ కూడా నా యొక్క ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి సత్యనారాయణ చాలా వరకు చెప్పారు, గోపాల్చారి గారు చెప్పారు. మరి మూర్తి మాస్టర్ మా గురువు గారు. అంటే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయ వృత్తికి వచ్చిన తర్వాత రాకమునుపు నేను కాన్వెంట్ నడుపుతూ, కాన్వెంట్ శిష్యుడు కూడా ఒక ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు, పైన రామకృష్ణ అని పూర్వం అక్షయభ్యాలు చేసిన తాలూ శిష్యుడు. అది నడుపుతూ మనకి ఇక్కడ పోస్ట్ రావడం, మున్సిపల్ హై స్కూల్కి వెళ్దాం. అప్పుడు సబ్జెక్టు ఎలా చెప్పడం ఏంటి, పెద్ద పిల్లలు వేరు, చిన్నపిల్లలు ఎల్కేజీ యూకేజీ చెప్పడం వేరు. ఇక్కడ చాలామంది ఉంటారు. 6th క్లాస్ నుండి 8th వరకు ఒకలాగా ఉంటుంది, 9th నుండి 10th ఒకలాగా ఉంటుంది, అలాగే 1 to 5th ఒకలాగా ఉంటుంది, ఎల్కేజీ యూకేజీ ఒకలాగా ఉంటుంది. ఎల్కేజీ యూకేజీ అనేది అంత ఆటపాటలతో నడపడే తప్ప అది గసిరినా తిట్టినా కొట్టినా 2వ రోజు రావడం మానేస్తారు. ఆ రాని పేచి పెడతారు ఇంటి. అంత ప్రమాదం ఆ పిల్లలతో. చిన్నపిల్లలతోనే ఉండడమే కష్టం. చిన్నపిల్లల టీచరే చాలా పెద్ద ఉద్యోగం నేను చెప్తున్నాను, చాలా కష్టం. చిన్నపిల్లలు ఎల్కేజీ యూకేజీ కాదు ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళు చాలా కష్టం. మిగతా వాళ్ళు కాదు, 6th నుండి కాదు, మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ నుండి అక్కడ మనకు కాదు, మళ్ళీ డిగ్రీకి వెళ్ళేసరికి ఏమీ లేదు. 1 గంట పీరియడ్ ఉంటుంది, కొట్టేస్తారు పోతారు. అందరికంటే కష్టమైనది అదే. మరి సత్యనారాయణ గురించి బాబీ అనేవాడు నేను పూర్వం చిన్నప్పుడు. ఈయన గురించి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పాలి. వాళ్ళ తాతయ్య నేను ఫ్రెండ్స్, బలు సత్యం గారు అన్నారు. మేము డ్రామాల కంపెనీలో డ్రామాలు వేసేవాళ్ళం.
వాళ్ళ తాతయ్య గారు మేము అంతా కలిసి ఆంధ్ర ఎన్ఎస్ చూస్తేనే అసోసియేషన్ ఒకటి ఉండేది, అందులో అంతా సభ్యులము. అక్కడికి 3 సంవత్సరాల బిడ్డ అక్కడికి తీసుకొచ్చేవాడు పిల్లోడిని. ఎక్కడికి? రిహర్సల్ వేసిన దగ్గరికి తీసుకొస్తూ అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు, చూశాడు. మీరు నమ్మరు, వాడి నాలెడ్జ్ ఏంటో సమయం ఏ రోజు ఆశ్చర్యపోయాడు. సమయం ఏ రోజు మీకు ఎవరో తెలియదు, సుబ్బారావు గారు తెలుసు, ఏదో తెలుసు, మీకు ఎవరు తెలియదు, పెద్దోళ్ళు తప్ప మీకు ఎవరు చెడిపోయారు అందరూ 24 అందరూ ఆ ఏజ్ గ్రూప్. ఆయన వీడు సామాన్యుడు కాదు సత్య గారు మీ మనవడు. కారణం ఏంటంటే 3 రంగాల నాటకం ఇది. ఓ మనిషి ఏది నీ గమ్యం అనే నాటకంలో రిహార్సల్ వేస్తుంటే ఫస్ట్ సీన్ అంతా నీటితో చెప్పించాడు. మొదటి సీన్ తాలూకా డైలాగ్స్ అన్ని కూడా కుర్రోడు చెప్పేసాడు. ఆశ్చర్యపోయాం మేము. ఆ తాతయ్య రిహార్సల్లోనే పెట్టుకు కొడుతుంటే చెప్పలేకపోతుంది. అలాంటి వాళ్ళ తాతయ్య గారు విని ఇక్కడ కూర్చొని ఆయన చెప్తుంటే చదువుతుంటే ఈయన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. చాలా ఇష్టం తాతయ్యకి ఈయనంటే, సత్య గారు అంటే. అదే పేరు మనోడిది. కాబట్టి అది అక్కడ అయిన తర్వాత చిన్నపిల్లప్పుడు చెప్పాను, అంతటి బ్రెయిన్ మీ సత్యనారాయణ గారితో బ్రెయిన్ ఎలా అంటే అంత షార్ప్, అంత మంచి బ్రెయిన్గా ఉండేది. మేమంతా ఆశ్చర్యపోయాం, పెద్దలందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా 5వ సంవత్సరం 6వ సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత పిల్లోడితో ఉండే నాటకం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేద్దామంటే, మరి పిల్లోడు చిన్నోడు, ఆడు పెరిగి పెద్దది అవుతుంటాడు, అది పెద్ద స్టోరీ. అది నాటకం తీద్దామంటే వీడు చిన్నప్పుడు సరిపోతాడు. మరి 2వ రంగానికి వచ్చేసరికి పెద్దోడు కావాలి. ఎవరు దొరుకుతాడు? దొరకడు. కాబట్టి చేయలేకపోయావు. కాబట్టి తాతయ్య చాలా కోరుకుండేది, వీడిని చిన్న వయసులోనే నాటక రంగంలో చిన్నది చేయొద్దు అనే తనకు ఆలోచన ఉండేది. ఆ తాతయ్య గారికి ఎప్పుడు కూడా పెద్దోడు అవుతున్నాడు వీడు. 6వ తరగతి జాయిన్ చేయక ముందు కూడా నేను అప్పుడు వీడు 6వ తరగతి వస్తే నేను హై స్కూల్కి వచ్చాను. పోస్ట్ రావడం హై స్కూల్కి వచ్చాను. హై స్కూల్లో బివి సుబ్బారావు గారు ఒక హెడ్ మాస్టర్, ఆయన సమక్షంలో ఈ గీతలో ఉండే తాలూకు శ్లోకాలు చెప్పేశాడండి. అప్పుడు ఇంకా 6th రాలేదు వీడు, సరదాగా తీసుకొచ్చారు సత్య గారు నా దగ్గరికి. తీసుకొస్తే నేను నన్ను తీసుకురండి అసలు స్కూల్కి, 6వ తరగతి పిల్లల గారు మనం వచ్చి చదివిద్దాం, అదే చెప్పిస్తానంటే అప్పుడు ముందు హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర పర్మిషన్ హెడ్ మాస్టర్ చెప్పరా ఏంటంటే హెడ్ మాస్టర్ ముందు చదివేశాడు. ఏంటి గీతలు ఉంటాయి కదా, గీతోపదేశంలో ఉంటాయి కదా శ్లోకాలు, ఆ శ్లోకాలు మొత్తం డజన్ టకటకటకట నేను చెప్పేసాడు. అంత 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 జ్ఞాపక శక్తి అప్పుడు ఉండేది. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఏంటన్నది ఇంకా పెద్దవాడు అయిన తర్వాత ఇంకా మనం అదే పట్టించుకుని అమలు కూడా ఉన్నాం. వాళ్ళ నాలెడ్జ్ వాడు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి తప్ప కానీ ఎవరు బాగుంది కాదు. వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా ఇక్కడ హై స్కూల్లో చదివిన, ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు మా హై స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు కనిపిస్తున్నాయి ఫేసులు, కొద్ది గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాం. కాబట్టి మరి మూర్తి మాస్టర్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఎలా చెప్పాలా ఏంటి అన్నీ చెప్పేశారు. ఇక నేను చెప్పవలసిన పని లేదు. కారణం ఆయన దగ్గరే నేను నేర్చుకున్నాను, ఎలా చెప్పాలనేది ఆయనే నాకు నేర్పాను. అన్న విషయం చెప్తాను. మరి గోపాలాచారి గారు అంటే జిల్లాలో ఫిజిక్స్లో నెంబర్ 1. ఎక్కడికి రిసోర్స్ పర్సన్గా తీసుకెళ్ళాలంటే గోపాలాచారిని తీసుకెళ్ళాలి. అంతటి మేధావి ఆయన. ఏనాడైనా పుస్తకం చూసాడు కాదు, ఏ పేజీలో ఎన్నో పాఠం ఉందో చెప్పగలిగిన స్థితి అంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. పిఎస్ అంటే కష్టం, పిఎస్ మ్యాథ్స్ 2 చెప్పాడు ఆయన. కానీ స్కూల్లో మ్యాథ్స్ చెప్పలేదు, ట్యూషన్లో చెప్పుకునేవాడు. పిఎస్ మాత్రం చెప్పేవాడు. ఎన్ఎస్ మ్యాథ్స్ లేకపోతే ఎన్ఎస్ కూడా చెప్పేసేవాడు ఆయన. ఇంకా ఆయన ఆల్రౌండ్ యాక్టర్, ఒక సోషల్ తప్ప అన్నీ చెప్పేసాడు ఆయన. కాబట్టి ఆయన మించిన మున్సిపల్ హై స్కూల్ పెద్ద అదృష్టం ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే గోపాలాచార్య గారు మంచి మాస్టర్ అక్కడ ఉండడం వల్ల ఆ తర్వాత జనరేషన్లో మూర్తి మాస్టర్, శ్రీరామచంద్ర మాస్టర్ రావడం, ఇంగ్లీషు సోషల్ పెద్ద పట్టు అయిందే. ఆయన దగ్గర మాలాంటి జూనియర్స్ వచ్చిన తర్వాత అలాంటి దగ్గరికి వెళ్ళి 1 గంట కూర్చొని చెప్పండి అని. రాను నాకు హై స్కూల్లో లెక్కల మాస్టర్లు వీరరాజు మాస్టర్కి ప్రమోషన్ ఇచ్చి లెక్కలు ఖాళీ అయిపోవడం, వాడు ఎవరు లేడు. అప్పుడు వజ్ర మాస్టర్ రాలేదు, వచ్చాక వేసారనుకోండి ఆయన్ని, అంత మునుపు లేదు నేను ఉంటాను. అప్పుడు బివి సుబ్బారావు గారు లెక్కలు మీరు చెప్పండి అంటే
ఏం చెప్తాం నాకు తెలియదు. నేను చదువుకున్న రోజుల్లో ఏంటి జనరల్లో చదివాను, కాంపౌండ్ నేను చదవలేదు. అంటే ఆల్జేబ్రా అర్థమెటిక్ 2 ఉంటాయి. ఈ అర్థమెటిక్ లెక్కలు బ్రహ్మాండంగా చెప్పగలను, ఆల్జేబ్రా వచ్చింది కాదు. అప్పుడు గోపాల చేత కూర్చొని ఇంటర్వల్ తర్వాత నా పీరియడ్ ఖాళీ వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ లెక్క చెప్పరా అలా చెప్పాలి అంటే ఆయన బోధించేవాడు. నాకు బోధించి ఆయన నేను నేర్చుకొని అది క్లాసులను ప్రజెంట్ చేసేవాడిని. తప్పు లేదు, మనం నేర్చుకో. అది చాలామంది ప్రెస్టేజ్ తీసుకొని నేర్చుకోరు. ఆ మాస్టర్ దగ్గర నేను మాస్టర్ గారు నేర్చుకోవడం ఏంటి, తెలియంది నేర్చుకోని చెప్పినంత మంచి ఉపాధ్యాయుడు ఇంకోటి ఉండడు. మీరు ఒక చెప్తున్నాను, తెలియనప్పుడు నేర్చుకొని చెప్పండి పిల్లలకి. అందుకని తప్పులు చెప్పకండి. చిన్నప్పుడు మనం తప్పులు చెప్తే తప్పులు రైట్ అనుకుంటాం, అదో పెద్ద పొరపాటు. తెలియదు అనుకోండి, తెలిసిన మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మీకంటే సీనియర్స్కి. మొన్న టీచర్స్ డేకి సన్మానాలు అయినప్పుడు విమర్శ వచ్చింది. ఏంటి, కొన్ని స్కూల్లో 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళ లోపు సర్వీస్ ఉన్న వాళ్ళకే సన్మానం చేశారు. ఏ లైన్స్ క్లబ్ అండి, గవర్నమెంట్ లాగా ఎవరు రికమెండేషన్ ఉంటే వాళ్ళు చేసేది ఏంటి, సీనియర్టీ ఎంచుకోవాలి కదా. బోల్డ్ మంది సీనియర్టీ అమ్మ గత సంవత్సరం వరకు నేనే ఎంపిక చేసేవాడిని, నాకే ఇచ్చేవాళ్ళు పెద్దలకు లైన్స్ క్లబ్లో. మీరు చూసి ఉంటారు, నేను అక్కడ ఉన్నాను కదా, చూసారా నన్ను? వచ్చారా మీలో ఎవరైనా వస్తే చూస్తారు. అయితే వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఎక్కడంటే సీనియర్టీ తీసుకోవాలా. ఎవరో చెప్పిన మాటలు, ఎవరో ఇచ్చేది మాటలు, కుర్రలో పెద్ద కొత్త జాయిన్ అయితే వాళ్ళు ఎంపిక చేస్తారు. అందు గురించి మరి లైన్స్ క్లబ్ ఆ విషయంలో మరి ఇక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ ఎవరు బాధపడకండి. నెక్స్ట్ వీక్ నేను చెప్తాను, సీనియర్స్ తప్పకుండా వాళ్ళు గౌరవిస్తారు. అదొకటి. ఇక రెండోది, సత్యాన్ని గురించి చెప్తూ కట్ చేశాను. అయిన తర్వాత జాయిన్ అయిన తర్వాత సత్యం గారు ఆయనకి వదిలేండి, మనం నాటకాలు ఏదో వేస్తున్నాం, నా జీవనోపాధి ఉంది, నాటకం వేస్తున్నాను, మీరు రైతు బిడ్డగా వేస్తున్నాను. ఆయన ఎక్కువ ఉండాలన్నదంటే కమ్యూనిస్ట్ భావాలతో ఉన్న మనిషి. ఆయన భావాలే నాకుంది, ఆయనతోనే నేను తిరిగారు ఎక్కువ. తాతయ్య గారితోనే మంచి హైటు, మంచి గౌలుగా ఆపుతాం, మైక్ అక్కర్లేదు ఆయనకి, అటువంటి సౌండ్ అనమాట. అలాగే మైక్ లేకుండా మాట్లాడుకుంటే కిలోమీటర్ వినిపిస్తుంది, అటువంటి సౌండ్. అందుకే ఆయన విలన్ పాత్ర వేసేవాడు. ఆ విలన్ పాత్ర దగ్గర నేను అసిస్టెంట్ విలన్ చేసేవాడిని, ఆయన దగ్గర నేను. అలా ఉండేది మా పాత్రలు. ఎప్పుడూ బెస్ట్ యాక్టరే కొట్టేవాడు తాత. కారణం ఆయనకుండే తాను టాలెంట్ అంత బాగుండేది నాటకాల్లో. ఆయనే మాకు చెప్పేవాడు, కొన్ని నేర్చుకున్నాం. అది అలాగే ఈయనకి నాటకాలు వద్దు, మీరు పని చేయండి, ఈ ఓడదార పుస్తకం అంతగా పక్కన పెట్టండి, నేను పెద్ద బాల శిక్ష ఇస్తాను, మా కాన్వెంట్లో తెస్తాను. ఆ పెద్ద బాల శిక్ష అంతా అడిగి నేర్పండి. ఈ గీతలోని శ్లోకాలు, ఈ అమ్మవారి శ్లోకాలు, ఈ అయ్యవారి శ్లోకాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి, అవి నేర్పండి. పెద్ద బాల శిక్ష వచ్చిస్తాడికి 10తో సమానం అయిపోతుంది. అంత పవర్ఫుల్ ఉంది పెద్ద బాల శిక్ష అంటే. మా నేషనల్ అందరికీ తెలుసు, మీకు తెలియదు. పెద్ద బాల శిక్ష ఎవరికైనా తెలుస్తున్నా అంటే ఎవరు తెలియదు, మీకు తెలుసా? తెలియదు మీకు. పెద్ద బాల శిక్ష మీరు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంది, పోయింది పక్కకే, పక్క పోయింది. శిక్ష లేదా ఇంకా రకరకాలు వస్తాయి. అది వీడి ప్రవేశపెట్టించాను. అది తాతయ్య చెప్పడం, తాతతో ఎక్కువ తాతతోనే ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు. పెద్ద మనకి లేదనుకోండి, చెప్తున్నాను. అలాంటి ఒక స్నేహితుడు తాలూకా, ఒక గురువు గారి తాలూకా బిడ్డ సత్యనారాయణ అంటే నాకు అంత ప్రేమ. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన నా బిడ్డ అని నేను సరదాగా చెప్పుకోవాల్సిన స్థితి నాకు ఉంది. అది ఇది ప్రేమ. ఎక్కడ కనిపించినా ఎక్కడ ఇదైనా మాస్టర్ బాగున్నా నా దగ్గర చేస్తాను. ఆ ప్రేమ వల్లే. ఈ పెద్దోడైన తర్వాత మా ఉపాధ్యాయులందరికీ తెలిసింది తప్ప నాకు చిన్నప్పటి నుంచే. అంటే ఎల్కేజీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది, 3 ఏళ్ళు ఉంటాయా, 3 సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఎల్కేజీ వాడు. ఆ ఏజ్ దగ్గర నుండి మన వాళ్ళు నాకు బాగా టచ్ అనమాట. అదే బిడ్డింగ్ అంటే అక్కడే ఇల్లు అనమాట. అక్కడ ఒకసారి ఆ పోర్షన్ నాకు తెలియపోతే నేను పిల్లలతో కూర్చొని ఆయన చదువుకుంటూ నేను వస్తే నాకు నేర్పాడు, నాకు కూడా చెప్పాడు. అంటే డైలాగ్ ఎలా అన్నామో చెప్పడం, నేర్పడం అంటే కాదు, డైలాగ్ని ఎలాగ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఎలా ప్రజెంట్ చేయడం అనేది కావాలి. అలాంటి ఆ రోజుల్లో ఆయనకి బెస్ట్ యాక్టర్ ప్లస్ ప్రైజ్ మనీ 500 ఇచ్చేవాడు. అది నేను కొట్టాలని ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినా నాకు వచ్చింది కదా, ఆయనకే వచ్చింది. కానీ ఏంటంటే అక్కడ ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్న సబ్జెక్ట్ అంత పవర్ఫుల్గా ఉండేది అనమాట.
అంత ఒక జమీందారు వేస్తూ ఒక కార్మిక వర్గం నుంచి గండ్రగొడ్డలతో ఆయన అడుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క డైలాగ్ చెప్తూ ఆ పడిపోతూ లెగుస్తూ డైలాగ్ చెప్తూ పడిపోతున్న ఆ సబ్జెక్ట్కి ఇచ్చాడు అక్కడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలోనో ఎక్కడికక్కడ ఏ కళాక్షేత్రంలో పాత అంత బాగా చేసేవాడు అన్నమాట. కాబట్టి సత్యనారాయణ అనేవాడు టీచర్ అవుతాడా లేదనేది కాదు, కానీ ఆ తాత ఏమన్నాడండి, మా కుర్రోడు కూడా ఉపాధ్యాయుడు అయితే మంచిదండి, మా మనవాడు మాస్టర్ ఉపాధ్యాయుడు అవుతాడా, డాక్టర్ అవుతాడా, ఇంజనీర్ సరదాగా అనేవాడని. ఖచ్చితంగా మీ ఆశీస్సులు ఉంటే ఆ మూడు మంచివే. అన్నింటికంటే మంచిది సమాజ సేవలది ఉపాధ్యాయుడు. కాబట్టి ఆ తాతయ్య ఆశీస్సులు ఆయన అన్నట్టుగా అమ్మ చాలా గొప్పది. వాళ్ళ అమ్మగారు ఆశీస్సులు ఎక్కువ. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారే బాగా అమ్మ వీడంటే చాలా ప్రేమ. అంటే అలాగని నా మీద లేదా అని వాళ్ళ సిస్టర్ ప్రేమ వచ్చింది కాదు, ఇద్దరి మీద ఉండేది తెలుసు నాకు. వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా బాగా తెలుసు, అందరూ తెలిసి కుటుంబమే, నాన్నగారు కూడా బాగా తెలిసి కుటుంబమే, దాని నుంచి కాదు. కానీ చాలా ప్రేమతో కూడా చెప్పడం కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినవని నేను చెప్పలేదు, వీళ్ళు చెప్పినవని నేను చెప్పలేదు. ఎందుకంటే చెప్పి మీరు తలకాయ కోడి తేవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఇంకా చదువుల గురించి మీరు ఇలా చెప్పండి అలా చెప్పండి, రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఎన్నో చెప్తాం మేము. కాదు, మీ ఉండే తాలూకా మీరు ఓరియంటేషన్గా ఒక రోజు ఏ సబ్జెక్ట్ కంటే సబ్జెక్టు కావాలంటే మా మూర్తి మాస్టర్ పిల్లలకి తప్పకుండా మీకు అది ఎలా చెప్పాలో సబ్జెక్టు మీరు స్టూడెంట్స్ అవుతారు, ఆయన ఉపాధ్యాయుడు అవుతారు. మా ప్రతి సంవత్సరం సమ్మర్లో 10 రోజులు మూర్తి మాస్టర్ వాళ్ళకి తెలిసారు, వీళ్ళే రిసోర్స్ పర్సన్స్ మాకు అక్కడ కాకినాడ మా శిక్షణ ఇచ్చేవాడు. ఓరియంటేషన్ క్లాసులను పెట్టి 10 రోజులు వజ్జులు మేము అంత వెళ్ళారు. మాకు అంత జూనియర్స్ ఇది సీనియర్స్. అలాగా మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చెప్పేది కాదు, అలాంటి ఆయన పిలుచుకొని సత్యానికి ఎప్పుడు మేము ఉన్నాం అన్నదంటగా ఆయన పిలిస్తే ఎప్పుడైనా వస్తాం, ఎప్పుడైనా మేము యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సహకరిస్తాం. కానీ ఎన్నైనా సరే సహనం మాత్రం ఉండాలి విద్యార్థుల దగ్గర. సహనం, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోపాలొద్దు. కోపం ఉందా ఇన్స్టిట్యూట్ పెరగదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోపం అనేది వద్దు. ఎప్పుడు శాంతంతో సహనంతో ఓర్మితో వాళ్ళ పిల్లోడిని మనం బాబు నాయనని పొద్దుగిస్తూ జాగ్రత్త మనం ఇస్తే మన ప్రేమిస్తాడు. ఆటోమేటిక్ మనం ఆ ప్రేమతో చూస్తున్నప్పుడు ఆడు మన ప్రేమిస్తాడు. ఆ ప్రేమ ఎలాగంటే వెళ్ళిపోతున్న ఆదివారం సెలవు వచ్చినా నీ బాబు నీ మొన్న స్కూల్కి వెళ్ళిపోవాలి అనేది అనాలి. అంటే ఎంత మీరు సహనం, ఎంత మరి ఓర్మి ఉండాలి చెప్పండి. అందరూ ఎక్కడి విజయలో ఇంకా కష్టం ఓర్మి. యువతరం యూత్ అందరూ కూడా కోపాలు ఎక్కువ. కోపం పడితే పిల్లలు పారిపోతారు. అంత శాంతంతో ఉండాలి, అంత శాంతంతో చెప్పాలి. అమ్మా మరో విధంగా భావించకండి నేను అలాగన్నానని. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఇచ్చుతాను. మీరంతా తల్ల వేడికించుకోకుండా మీరేమి ఇది అవ్వకండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మీకు నేను చెప్పాను, నేను ఈ ఫీల్డ్కి రావడానికి సార్ మాస్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నారని చెప్పేసి, ఆయన వజ్జల్ మాస్టర్ నన్ను ఈ ఫీల్డ్కి అయినా బలవంతంగా ముట్టారు సార్. సత్యనారాయణ నువ్వు ఇలా ఉండకూడదు, నువ్వు జాబ్ చేయాలి, ఫీల్డ్లో ఉండాలి, టీచింగ్కి వెళ్ళరా కూర్చోండి మాస్టర్, టీచింగ్కి వెళ్ళరా నన్ను బలవంతంగా ఈ ఫీల్డ్కి పంపించారు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో నాకు బిజినెస్ బాగానే ఉండేది, కానీ రే డబ్బులు కాదురా ముఖ్యం, గుర్తింపు ఉండాలి, నీ చదువు గుర్తింపు రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఫీల్డ్ మారాలి అని చెప్పేసి నన్ను ఈ ఫీల్డ్లోకి బలవంతంగా పంపించిన మా గురువు గారు. దీనివల్ల నేను 10th క్లాస్ నాకు మా సార్ మ్యాథ్స్ కూడా చెప్పారు. ఈయన సలహా వల్ల, ఈయన ప్రోత్సాహంతోనే ఈ ఫీల్డ్లో ఫస్ట్ రావడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాస్టర్. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకు శ్రీ గోపాలాచారి గారికి, శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారికి, మోహన్ రమేశ్వర్ గారికి, వైకుంఠం గారికి నా నమస్కారాలు.
చేయాల్సింది ఉంటే మీ అందరికీ కూడా మీరు కూడా తోటి విద్యార్థులే కాబట్టి మీ అందరికీ నా శుభాశిస్తాను. అంటే పెద్ద నేను ఆరేటంటే కాదు, ఏదో మాట్లాడతానంటే. అయితే మీకు నా ముందు వాళ్ళంతా అందరూ బాగా మీకు మాట్లాడేసి చెప్పేసి అంటాను. అది నేను ఒక 2 విషయాలు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ సత్యనారాయణ చాలా మంచి స్టూడెంట్. నాకైతే నేను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పేవాడిని, చాలా క్వైట్గా ఉండేవాడు, చాలా నెమ్మదిగా పూర్తి చక్కగా వినేవాడు, చెప్పిందంతా అర్థం చేసుకునేవాడు, వినేవాడు. అయితే తర్వాత ఏంటంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఒకసారి అడిగారు నాకు, ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకా క్యాంపస్లో యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చేస్తాను మాట్లాడాను. అది వెరీ గుడ్, చాలా మంచిది. అక్కడ యూనివర్సిటీలో చదివిన వాడు ఎవరు కనబడలేదు నాకు. అందరికీ పీజీ సెంటర్ చదువుతున్నారు అని చెప్తున్నారు చెప్తే నువ్వు చాలా యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నా క్యాంపస్లో అని చెప్పి చాలా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తే చాలా ఆనందపడ్డాను కూడా. అయితే ఇంకోసారి ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా నాది ఎంఏ అయిపోయింది నాకు. అది ఎంఏ అయిపోతే బిజినెస్ ఏంటి, ఈ బిజినెస్ ఎవడైతే కంటే అది ఎంఏ యూనివర్సిటీ చదవట్లేదు, ఈవెన్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ కూడా చేసేది ఈ బిజినెస్. సో అందుకని నువ్వు నా మాటని నువ్వు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవుతే నువ్వు రాణిస్తానని కనిపిస్తుందని చెప్పాను. అదే ఏంటి సలహాలు ఇస్తాం, కానీ అది పాటించేవాడు కూడా ఉండాలి కదా. ప్రతివాడికి 3 మంది సలహాలు ఇస్తుంటాం మనం. అదే అది వినేవాడు కూడా ఉండాలి. వినేవాడు ఉంటే వాడికి షైన్ అవుతే అది మనం అనుకుంటే మందని వాడికి ఉండే యోగం ఉంది కాబట్టి నా మాట విన్నాడు. యోగం లేకపోతే ఎవడేమంటే నేనేమన్నా అదే మనకి యోగం ఉన్నప్పుడే ఎవడైతే చెప్పిన మాట వింటాం, పాటిస్తాం కూడా. దానివల్ల మనం బాగుపడడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎవరైనా సరే. అందుకని నేను చెప్పినందుకు మాత్రం చాలామంది చెప్పాను, కానీ 10 మంది విన్నారు, 10 మంది వింటారు. అందరూ వినరు కానీ ఇంట్లో వాడే వింటారు, ఊళ్ళో వాడు ఎలా వింటారు. ఏమో బోర్డు బ్యాచ్ పంపుతున్నాను నేను. 10th క్లాస్ 27 బ్యాచ్ పంపించానండి. 27 బ్యాచ్ నేను ఏదో మెసేజ్ ఇస్తుండేవాడు 10th క్లాస్ వాళ్ళు. దానివల్ల అంటే కొంతమంది బాగుపడ్డారు, అలా ఏదో రకంగా బాగుపడ్డారు. అందరూ చదువు వల్లే కదా బాగుపడాలంటే అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. చదువు లేకపోయినా కూడా మంచి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాడు కూడా ఉన్నారు వాడు. సో అందుకని అయితే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుడికి వాళ్ళకి కూడా పేషెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమండి. పేషెన్స్ ఉంటే అది మనకి ఉండాలి కూడా. మా వృత్తికి మరి అదే మనకి కాపాడేది. కొద్ది ఇంటెన్షన్స్ వస్తాయి కానీ వచ్చినప్పుడు కొంచెం శాంతంగా మన ఇష్టదైవాన్ని లోపల తలుచుకోవడం మనం. అది ఇక్కడ కూడా ఒక వైఎంఎస్ చదివిన అమ్మాయి నా దగ్గర చాయిస్ చేస్తుందని తెలిసింది. అమ్మ వచ్చింది అమ్మాయి. షీ వాజ్ మై స్టూడెంట్, వైఎంఎస్ చదివింది. వీళ్ళ 3 సిస్టర్స్, 3 కూడా చాలా తెలివైన వాడు. వీళ్ళ ఫాదర్ చిన్నప్పుడే పోయారు మాట. చిన్నప్పుడు పోతే వీళ్ళ మదర్ తీసుకొచ్చారు మా స్కూల్కి. మెసేజ్ అంటే నేను చదివించండి అమ్మా, మీకు 3 ఆడపిల్లలు అని చెప్పి చదివించండి, మీరు చదువుకుండా ఏం ఇవ్వలేరు, మీ స్తోమతలు బట్టి చదివించేది అని పాపం. చదువు కూడా చాలా బయటగా ఉండి బాగా బుద్ధిగా ఉండి చదివారు. ముందు చదివేది చాలా. నిన్నే వాడు ఒక అక్క వచ్చింది బయటికి. ఇలా టీచర్స్ వేస్తుంది, ప్రతి టీచర్స్డే వాడు అక్క వస్తుంది, తోచిందని ఇస్తున్నారు, పడి పట్టులు వస్తుంది, ఆశీస్సులు కావాలండి. అలాగే పెడితే నువ్వే రాస్తే మొత్తం 3 సిస్టర్స్, 3 చక్కగా తెలివైన వాడు, మంచి బుద్ధిమంతులు, చాలా విడిగా. అందుకని నేను అలా చెప్తుంటా ప్రతివాడికి. నేను వినేవాడు లేనివాడు. అందుకు మా ధర్మం కదా, మా ధర్మం అది కదా. ఉపాధ్యాయులు ఎవడైనా చెప్పడమే కదా మన ధర్మం. చెప్తాము, మీరు ఇంటేవాడు వెళ్ళిపోతాం, అది వాడికి చాయిస్. అది థ్యాంక్ యూ మేడం గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. మా గురువు గారు వైకుంఠం. వేదికగా అలంకరించినటువంటి ఆయన దగ్గర చదవలేదు కానీ స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరూ కూడా నాకు గురువులతో సమానమే. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చినటువంటి అందరికీ నమస్కారాలు. అలాగే అప్పుడు స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడేమో పేరెంట్స్, మళ్ళీ టీచర్స్ కింద వచ్చిన అందరికీ ఆశీస్సులు. అలాగే సత్యనారాయణ మన సత్యనారాయణ స్కూలు, విజ్ఞాన స్కూలు అయితే అన్ని వృత్తుల్లో కల్లా ఉపాధ్యాయ వృత్తిది మంచి వాల్యుబుల్ వృత్తి. అది అంత
అంతరిక్షంలో ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న మాస్టర్ మూర్తి మాస్టర్ చెప్పినట్టు ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడ మాస్టర్ మీరు ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న మాస్టర్కి ఆయన విషయం చెప్పండి, చాలా గౌరవం అది. అలాగే ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు మాస్టర్ అంటారు, ఎక్కడ అయిపోయినా మాస్టర్ అంటారు. అలాంటి అన్ని వృత్తులకల్లా ఉపాధ్యాయులు చాలా మంచిది. అయితే ఎన్నో పక్కన పెట్టి ఈ సత్యనారాయణ ఒక విద్యా సంస్థను పెట్టుకొని ఒక 100 మంది పిల్లలకి విద్యార్థులు చేసుకుంటూ ఒక 10 మంది టీచర్స్కి ఒక మరి మేలు చేస్తున్నట్టు చాలా ఉత్తమమైన పద్ధతిలో వెళ్తున్నట్టు మరి చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ కార్యక్రమాలు చేసిన అందరికీ కూడా మీరు ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ మాట్లాడే వాళ్ళకి అదే ఆటలో నిలిపేస్తాం కాబట్టి ఆటలాడే వాళ్ళకి మాట్లాడుతూ రాదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వరండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సారీ గురువు మీరు చెప్పారు, నా గురించి చాలా చెప్పారు, మీరు ఎలా ఉండాలో చెప్పారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం గురువు దగ్గర నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఒకసారి ఒకటి చెప్పారు, టీచర్ ఎప్పుడు కూడా నిరంతర విద్యార్థి. అంటే డైలీ మనం చదువుతూనే ఉండాలి. అలా చదువుతూ ఉన్నప్పుడే మనం చెప్పగలం పిల్లలు. మనం విద్యార్థిగా లేనప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వనప్పుడు మనం క్లాస్ చెప్పాలంటే చెప్పలేం. ఖచ్చితంగా మనం ఎల్కేజీ అయినా పీజీ అయినా ఏదైనా క్లాస్ చెప్పాలంటే టీచర్ ఎప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే. నిరంతరం కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఓర్పుతో పిల్లలకు మనం చెప్పాలి. సార్ చెప్పారు కదా, ఓర్పు అనేది టీచర్కి ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణం. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా గురువు అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీకు ఏంటంటే, నాన్నగారు అమ్మగారు చెప్పాను కదా, అట్లాగే నాకు మా అమ్మగారు కాలం చేసిన తర్వాత ఇంకో అమ్మ ఉంది, ఇక్కడ కూర్చుంది ఆవిడ, మా అత్తయ్య గారు. ఆవిడ కూడా నాకు అమ్మలాగానే వెనకాల ఉండి నడిపిస్తూ ఏదైనా సరే నాకు సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ అమ్మ. నాకు అటు ఇటు కూడా మేడం గారి ఫ్యామిలీ, మా చెల్లి, ఆ ఫ్యామిలీ, నా ఫ్యామిలీ, మొత్తం మేమంతా ఒక సొంత ఫ్యామిలీలో కలిపే ఉంటాం మేము. అంటే వాళ్ళందరి సపోర్ట్ నా మీద ఉండబట్టి నేను ఈ స్థాయికి రాగలిగానని మీ అందరికీ ఒకసారి తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Actually, for time being, we are concluding our program. Afterwards, it will be continue in afternoon session also. Actually, we have started school with 80 students. Now, it reached more than 900 students. At that time, only 15 teachers have started. Now, increased staff up to 45 members. Nearly 15 autos and everything here. They are working, non-teaching staff also. Here, we felt very proud to facilitate our teachers, Gopalachari Master and Sri Ramchandra Murthy Garu, Mohan Rao Garu, Arjun Master and Vaikuntham Master. First of all, I would like to thank our teachers for accepting our invitation and spending their valuable time with us. Gopalachari Master told nowadays what is the importance of education and how we will inculcate jobs in future generations. That he has given valuable suggestion for good education. Thank you very much, sir. And Ramchandra Murthy Garu, in his speech, he explained, mother is the first teacher, and how our correspondents are B.L. Satyanarayan Garu, how he has given importance and dedication and also commitment to the work, how he reached this position. He explained very much, sir. Thank you very much, sir. Ramchandra Murthy Garu. And Mohan Rao Garu, in his words, he explained we should see the difference between LKG education and different primary, upper primary and high school education. There is a lot of difference
it's very difficult to teach primary education, and also if you give education, good education, it gives good learning. Suppose if you don't know the some anything wrong, just we should learn from outside, then only we should explain to the concerned students. Then only it gives a quality of education. When we practiced, then only we can give good education. Sir told. Thank you, sir, Mohan Garu. And Varjun Master, in his words, good suggestion makes good future. Because of already our correspondents are told, because of his suggestion only, he improved a lot. He improved. Actually, we reached this position, being a correspondent of our school. I feel very proud. Those who followed the suggestions from our teachers, we can achieve our goal. Thank you very much, sir. Vaikunta Master told, teacher always be a teacher. It is a respectable job. And once already in his BLS Satyanarayan sir told our correspondent sir, at that time of beginning, I don't know about sir, but what he explained to the DEO sir, both two are most active and more active persons. No problem, you can proceed. I will give assurance. Just please sign it. I will follow up whatever recognition matters he gave a suggestion. After that, one day we approached to that Vaikuntham sir. But already I told sir, once I have to come and visit our school. Already we have fulfilled our all the things, whatever sir deviated, whatever matters were explained very nicely. But sir told, no, I have a lot of confidence upon you. And DYU also told, no need to come to your school. Why? Because Vaikuntham sir told me. Because that we can start at our school. Thank you, sir, once again. My request all the dignitaries of the dais to take lunch and also give blessings to us. Thank you, sir. Thank you, sir. మాస్టర్ మేమిద్దరం కలిసి రన్ చేస్తున్నాం సార్ స్కూల్ ఇది. ఈయన రైట్ హ్యాండ్ వైపు నాకు ఇద్దరం కలిసి రన్ చేస్తున్నాం సార్. మీ అందరికీ తెలుసుకున్నాం అంటే నాదో మాట కాదు, ఎవరేం చెప్తారు ఉంటే. Please do subscribe, share, like and click on bell icon.